Can you guys see my screen? Screen देखिन्छ नि? Okay, so I think without wasting too much time, I think we can start. So first of all, welcome everyone in आजको session. So आजको session saying we'll be focusing mostly on if you want to get into career in IT. So what are the things that you need to kind of be prepared for, or what are things that you need to do, and so that that you stand out from others from the competition. So yeah, so just मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त श्रेष्ठ विनयजी. So currently म चाहिँ Young Innovations भन्ने एउटा software company छ, त्यसमा चाहिँ as a vice president of business and technology innovations so काम गर्दैछु. So so I'm also one of the co-founders of Young Innovations. So we started back in 2007. So you लामै journey भइसकेको छ. So मेरो education background भन्दा चाहिँ, so I'm a computer engineer. So म पुल्चोक engineering बाट 2008 मा चाहिँ graduate भएको र immediately भनौँ न, I think म college time मा हुँदाखेरि नै we started with a few friendsहरूसँग चाहिँ यहाँ company अहिले चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ हैन. So like still continuing. So यसमा चाहिँ अब सानोबाट चाहिँ grown up. So so this is our small team. So हामी चाहिँ अहिले we're around 70 people as a working as a team, हैन. So mostly young people नै देख्नुहुन्छ हाम्रो नाम पनि Young Innovations. So yeah, mostly young people नै छन् हैन, अनि few exception of few people तर धेरै जस्तो young नै छन्. अनि Young Innovations को बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ, so we're a software company based here in Nepal, हैन. So software भनेपछि what we do is we focus mostly on tech and tech related to software. त्यसमा चाहिँ there's a lot of things त्यसमा पर्ने छ. तर what we mostly focus on is like building technical solutions like for clients who which has like certain impact on. So impact भनेको चाहिँ like which are directly affecting people's lives. So we work a lot with development agencies, NGOs, a lot of government agencies, national, international as well. We work with a lot of international organizations as well. So our focus say tech, so we provide a lot of tech related solution that we work with a very diverse group of clients within the sectors of the clients. And we are working. Okay, so before we go into our career in IT, I'm going to ask the main topic. So, so what is information technology? And so I mean IT, like information technology, ICT. So what is information technology? So I think there is if you are a student of computers and computer might be IT, IT information technology, or mostly your definition like it's storing, creating, storing, processing, analyzing, exchanging data. So fundamental, it's basically using technology to solve a business problem. So core thing about information technology is we're using technology to solve certain problems that the business is facing. So businesses they are business exist of course to make money to they're trying to solve someone's problem. They are facing a lot of problems. Technology like help information technology like just to give an example, like let's say a bank is a business. They work with a lot of customers, right? So like the customers कसरी सर्भिस दिने भन्दाखेरि चाहिँ अब pandemic को केसमा गर्दाखेरि धेरैजना customers they are not able to come to the bank. त्यसले उनीहरुले के गरिरहेको छ, they are bringing in a mobile app, mobile banking को concept लिएर आएको छ. So that's using technology to solve a problem, हैन? So they have a problem and they're using technology to solve that problem. So any business भन्नु, so businessहरुले किन technology चाहिन्छ, IT किन चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ to basically to sustain current market condition. It's very competitive, right? So even the slightest process efficient
त्यसले चाहिँ एउटा बिजनेसलाई चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ कि हैन मेबी आफ्नो मार्केटिङमा उनीहरूले अलिकति केही नयाँ कुराहरू अरूभन्दा पनि बेटर वेमा गर्न सक्छन् कि आफ्नो इन्टरनल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा केही उनीहरूले बेटर गर्न खोज्छन् कि सो त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी क्यान हेल्प र अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्री इन्डस्ट्री हैन एनी बिजनेस र नट जस्ट इन्डस्ट्री तिनीहरूको पनि भित्रको अल एस्पेक्ट्स अफ बिजनेसमा चाहिँ अहिले आइटीको चाहिँ एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ हैन सो आई थिङ्क तिमीहरूलाई त्यो थाहा पनि होला हैन सो सबै स्मल स्मल सानो सानो कामदेखि लिएर एकदम ठुलो लाइक बिजनेसको स्ट्राटेजी बनाउनलाई लाइक दे युज बिजनेस इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर सानो सानो पेरोलहरू तिम्रो एचआरहरू म्यानेज गर्छ सो त्यस्तोहरू सबैमा चाहिँ आइटीले चाहिँ अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्स छ कि सो त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो पर्भेसिभ कम्प्युटिङ भन्छ नि कम्प्युटिङ इज एभ्रिवेयर सो नट जस्ट बिजनेस अहिले पर्सनल लाइफमा लाइक मान्छेहरूको we like हामी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म we are always using technology त्यही भएर चाहिँ बिजनेसहरूलाई स्पेशली एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ है टेक्नोलोजीको सो वाइ आइटी हैन वाइ आइटी होइन वाइ करियर इन आइटी बेसिकली भनौँ न जुन हामी आज टपिक छ सो बिफोर वी गो इन्टु के अरे भन्छ आइटीमा हामी करियर कसरी बनाउनु भन्दा पनि इज इट अ गुड आइडिया टु गेट इन्टु अ करियर इन आइटी And I'm assuming most of you are like students who have studied IT. Student पढ्नु भयो होला तपाईहरुले हैन फाइनल इयर हुनुहुन्छ कि अब मेबी अरु हुनुहुन्छ मेबी कोही फ्रेश ग्रेजुएट्सहरु हुन सक्छन् हैन अब you might be अब I'm not sure like किन मेबी you are thinking of IT मा करियर बनाउँछु भनेर कलेज जोइन गरे पनि हुन सक्छ IT मा or maybe अरु नै केही कारणले मेबी घरबाट ल यो पढ भन्ने हिसाबले पनि हुन सक्छ so you might be confused कि IT मा करियर गर्दा चाहिँ ठिक छ कि छैन इज इट वर्थ इट हैन अनि कि अरु नै फिल्ड मेबी अब आइटी पढ्यो भन्दैमा आइटी मै लाग्नुपर्छ जरुरी पनि छैन यु क्यान गो इन्टु एकाडेमिक्स एन्ड अदर फिल्ड पनि छन् तर डज इट लाइक मेक सेन्स फर मी टु गेट इन्टु अ करियर इन आइटी भनेर इफ यु आर आस्किङ हैन मलाई चाहिँ इफ यु आर कन्फ्युज कि आइटीमा जान चाहिँ इज इट बेनिफिसियल फर मी एन्ड इज इट अ गुड चोइस फर मी भनेर सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ लाइक फ्यु रिजन्स वाइ वी फिल कि it's a very good choice for you एउटा भनेको salary of course हामी किन अब we are studying because to get a job हैन हाम्रो end goal भनेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब जब पाउनलाई नि हैन र आईटी चाहिँ एउटा त्यस्तो इन्डस्ट्री आई थिंक इन वर्ल्ड वाइड नै इट्स one of the highest paying jobs including in Nepal so नेपालको पनि अहिले मार्केटको जबको हेर्यो भने आई थिंक probably IT is one of the highest paying so even भनौं न अरु सेक्टर्सहरु लेट्स से बैंकिङहरु तिनीहरुकोमा चाहिँ जुन लेभलको स्यालेरी आईटी को बिगिनर जोइनर जुनियरहरुले पाउने स्यालेरी पाउनलाई चाहिँ प्रोबब्ली अरु सेक्टरमा यु विल हैव टु वर्क लाइक एटलिस्ट 3-4 इयर्स हैन सो एकदमै हाई पेइङ छ सो त्यस्तै भएर चाहिँ एउटा इन टर्म्स अफ फाइनान्शियल सिक्युरिटी वाइज हेर्नु हो भने आई थिंक आईटी इज अ भेरी गुड अप्सन ग्रोथ अब ग्रोथ भन्नाले चाहिँ आईटी फिल्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स भेरी डाइनामिक के एकदम एभर चेन्जिङ हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ यो ग्रोथ चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ कम्पेयर टु अदर सेक्टर्स लाइक मान्छेहरु 2 वर्ष 3 वर्षमा नै एकदमै ठुलो एउटा पोजिसनमा जान सक्छन् के इफ दे वर्क हार्ड हैन सो अहिले भनौं न 3 इयर्स 4 इयर्स काम गरेर मान्छेहरु सिनियर लेभलसम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ जबकि अरु इन्डस्ट्रीमा हेर्यो भने लाइक त्यो लेभलमा पुग्नलाई 10 इयर्स 15 इयर्स काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो आईटी को यो नेचर नै त्यस्तो छ कि इट्स सो फास्ट चेन्जिङ आजको टेक्नोलोजी भोलि नयाँ नयाँ कुराहरु आइरहेको हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो ग्रोथको अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै धेरै छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आई थिंक यो चाहिँ एकदमै लुक्रेटिभ एउटा भनौं न फिल्ड चाहिँ हो रिमोट वर्किङ अब एउटा अलि बेनिफिट पनि भनौं हैन सो नेपालमा बसेर विदेश को काम पनि गर्न सकिन्छ इफ यु आर वर्किङ इन आईटी सो नेपालमा बसेर नेपालकै काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यु हेभ दैट अप्सन हैन सो इन्टरनेशनल कम्पनीजहरुलाई काम गर्न पनि सक्छौं इन्टरनेशनल क्लाइन्ट्सहरुलाई काम गर्न सक्छौं हैन सो त्यो आईटी मा चाहिँ इट इज पोसिबल इन अदर सेक्टर्स एज वेल तर आई थिंक आईटी मा चाहिँ अलि सजिलो छ के सो त्यही भएर चाहिँ एउटा कतिलाई चाहिँ एउटा एकदमै गुड त्यो पनि चोइस पनि छ हैन ओके त्यसमा जस्तै मार्केट डिमान्ड अहिले चाहिँ जब लिस्टिङहरु आई थिंक जब लिस्टिङ साइट्सहरुमा गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने पनि आई थिंक आईटी को चाहिँ एकदमै धेरै नै जबहरु भेकेन्सीहरु देख्नुहुन्छ के हैन किनभने त्यो मार्केटमा एकदमै हाई डिमान्ड छ
इभन आवर कम्पनीज हैन हाम्रो कम्पनीले पनि टाइम एन्ड अगेन धेरै भेकेन्सीजहरू हामी कल गरेर हुन्छौँ हैन सो हामीलाई चाहिँ एकदम चाहिरहेको हुन्छ मान्छेहरू हैन सो त्यो मार्केटमा चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ कि लाइक आइटी प्रोफेसनल्सहरूको अनि अर्को भनेको आइटी चाहिँ कस्तो छ सेक्टर भन्दाखेरि यु नट जस्ट वर्किङ इन वान सेक्टर जस्तै अघि मैले फर्स्टमा भने नि वेयर सल्भिङ बिजनेस प्रब्लम र बिजनेस भनेको चाहिँ इट क्यान बी अफ एनी सेक्टर हैन हेल्थ एजुकेसन एग्रिकल्चर हैन सो यु हेभ एन अपर्च्युनिटी टु वर्क लाइक नट जस्ट इन वान सेक्टर मात्रै धेरै सेक्टरसँग काम गर्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हुन्छ कि हैन त्यही भएर लाइक मेबी म हेल्थमा काम गरेँ मेबी फ्युचरमा चाहिँ आई सी मोर पर्सनल म चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ अलिक स्पेसलाइज गर्छु भने त्यो पनि अप्सन छ हैन सो यु हेभ एन अपर्च्युनिटी धेरै सेक्टरको सँग नलेजहरू लिने त्यो गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हुन्छ आई थिङ्क दिज आर जस्ट सम अफ द फ्याक्टर्स हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु सुड कन्सिडर पर्सुइङ ए करियर इन आइटी यसमा चाहिँ एकदमै धेरै रिटर्न इन इन्भेस्टमेन्ट भनौँ आफ्नो त्यो पनि छ आफ्नो पर्सनलदेखि करियर ग्रोथको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ सो अघि मैले भनिहालेँ होइन सो म आइटीको करियरमा चाहिँ जान्छु भनेर मैले माइन्ड मेकअप गरेँ अरे होइन सो आई नो वाट इज आइटी आई सी यति बेनिफिट्सहरू छन् तर म आइटीमा जान्छु भनेर हाउ डु यु गेट स्टार्टेड पहिला सुरुमा चाहिँ वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड आइटी इज अ भेरी भेरी डाइभर्स फिल्ड होइन आइटी भन्ने एउटा मात्र हुँदैन यसमा यति धेरै भित्रको भनौँ न डिफ्रेन्ट करियर पाथ्सहरू छन् त्यही यसमा चाहिँ एकदमै धेरै छन् कम्पेयर टु अदर्स किनभने अब हामीले आइटी कुनै पनि बिजनेसको आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्यो भने चाहिँ इट इन्क्लुड सो मेनी थिङ्स होइन त्यहाँको हार्डवेयर हुन्छ त्यहाँको नेटवर्क हुन्छ त्यहाँको सफ्टवेयर हुन्छ त्यहाँको सपोर्ट हुन्छ सेल्सदेखि लिएर सो मेनी एस्पेक्ट्स सबैलाई हामीले आइटीले कभर गर्छ कि सो त्यो इच पार्ट अफ द्याट त्यो प्रोसेसमा चाहिँ देयर आर लट अफ डिफ्रेन्ट पिपल हु आर इन्भल्भ होइन सो त्यो इच पार्ट अफ द्याट भनौँ न त्यो चेनमा चाहिँ यु विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट करियर अप्सन्स अफ आइटी होइन सो अब तपाईँहरूले पनि अब यो अहिले पढिरहनु भएको छ यु माइट ह्याभ थट कि अब म चाहिँ यसमा लाग्छु मेबी आई वान्ट टु बी अ प्रोग्रामर होइन म चाहिँ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर बन्छु मेबी म मोबाइल डेभलपर बन्छु होइन भनेर चाहिँ सोचिरहनु भएको होला होइन यु माइट ह्याभ अलरेडी मेक यु माइन्ड अर मेबी यु आर स्टिल कन्फ्युज यु स्टिल डोन्ट नो होइन सो के अप्सन्सहरू हुन सक्छन् त हाम्रो आइटीमा होइन सो दिज आर सम पपुलर भनौँ न अहिले लाइक ट्रेडिसनल पपुलर एकदम पपुलर करियर अप्सन्स इफ यु आर गोइङ इन्टु आइटी होइन जस्तो सफ्टवेयर डेभलपर भनेपछि पिपल हु बेसिकली राइट कोड होइन सो उनीहरूले चाहिँ लाइक एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्छ कतिले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा अझै फोकस हुन्छन् कतिले ब्याक एन्डमा बढी फोकस हुन्छन् कतिले डेटाबेसमा फोकस हुन्छन् तर बेसिकली उनीहरूको मेन काम भनेको चाहिँ सफ्टवेयर बनाउनु अनि त्यसरी डिजाइनर्सहरू हुन्छ उसले चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब यो ग्राफिक युजर इन्टरफेसहरूमा बढी फोकस गरेर हुन्छन् त्यस्तै गरी नेटवर्क एन्ड हार्डवेयर इन्जिनियर्सहरू होइन सो दे आर मोस्टली फोकसिङ अन जुन चाहिँ हार्डवेयर नेटवर्किङदेखि लिएर कम्प्युटर्सहरू तिनीहरूमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छन् अनि प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन अब किनभने आइटी बेसिकली आइटीमा चाहिँ युआर म्यानेजिङ प्रोजेक्ट्स सो त्यसमा चाहिँ यु वर्क टिम्स एक्लै एकदम थोरै नै एक्लै मात्रै गरेर हुन्छौँ सो यु वर्क इन टिम त्यसमा चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्ट म्यानेज गर्न यु निड पिपल त्यस्तै गर्दा सेक्युरिटी एकदमै ठुलो अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ एकदमै ठुलो कन्सर्न भनौँ सबैलाई चाहिँ एभ्रिथिङ इज अन द इन्टरनेट एभ्रिथिङ इज डिजिटल होइन सो त्यहाँ चाहिँ एकदम सेक्युरिटीको थ्रेट्सहरू सो त्यो चाहिँ धेरै नै छ त्यही भएर चाहिँ साइबर सेक्युरिटीतिर पनि एकदमै हाम्रो धेरै करियर अप्सन छ त्यस्तै गरी बिजनेस एनालिस्टहरू होइन सो बिजनेसको प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने प्रब्लमहरूलाई सल्युसन निकाल्ने खालि त्यो सो दिज आर भनौँ पपुलर काइन्ड अफ करियर अप्सन्स होइन इफ युर पर्सनल आइटी तर योभन्दा पनि अब अहिले चाहिँ अफकोर्स दिज आर स्टिल भेरी एकदमै अप्सन्स तर अहिले चाहिँ भनौँ न अहिले देयर आर मेनी लट अफ अदर इमर्जिङ काइन्ड अफ करियर अप्सन्स विदिन आइटी होइन जस्तै टु लुक एट अ फ्यु जस्तै हाम्रो अब डेभअप्स हाम्रो ट्रेडिसनली हाम्रो यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हामी बुझिरहन्छ अहिले चाहिँ अब डेभअप्स मोस्टली इन्स्योरिङ कि हाम्रो एप्लिकेसन्स आर रनिङ स्मुथली होइन सो कस्टमर्स क्विकली जान सकोस् सो डेभअप्स इज अ भेरी भेरी अहिले चाहिँ एकदमै फास्ट ग्रोइङ होइन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड एउटा त्यो पनि छन् होइन त्यस्तै गरेर प्रडक्ट म्यानेजर अब अहिले चाहिँ मोस्टली हाम्रो प्रडक्टको कन्सेप्टमा धेरै कम्पनीजहरू आइरहेको छन् एन्ड दे वान्ट टु बिल्ड प्रडक्ट्स अनि त्यो प्रडक्ट बनाएको प्रडक्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई निड पिपल होइन सो देयर इज प्रडक्ट म्यानेजर
त्यसै गरेर अब हामीले ट्रेडिसनली पहिला मोस्टली फोकसिङ अन हामी डिजाइनमा मात्र बढी फोकस गर्थ्यौँ भने आजकल चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स इज अ भेरी भेरी बिग पार्ट हैन सो युजर एक्सपिरियन्सलाई डिजाइन गर्नलाई पनि देयर इज लाइक डेडिकेटेड काइन्ड अफ एकदमै फोकस भइरहन्छ त्यसै गरेर अब डेटा एनालिस्ट अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ डेटा इज द न्यू कोल भन्छन् हैन सो एभ्री कम्पनी दे आर लाइक using data for their advantage हैन सो डेटाको बेसमा नै उनीहरूले चाहिँ बिजनेसलाई कसरी ग्रो गर्ने कसरी स्केल गर्ने भनेर गरिरहन्छ सो दे वर्क विथ अ लट अफ डेटा सो डेटा एनालिस्ट चाहिँ अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ डेटा साइन्टिस्टहरू एकदमै एउटा इमर्जिङ काइन्ड अफ एउटा चाहिँ करियर अप्सन्स पनि छन् हैन जस्तै अब एआई एमएल हैन एमएल मसिन लर्निङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब यो चाहिँ एकदमै अहिले चल्दो बल्दो टपिक भनौँ न सबैजना एभ्रीबडी इज इन्ट्रेस्टेड हैन धेरै कमले बुझेको छन् तर पनि स्टिल दे वान्ट टु काइन्ड अफ गेट इन द स्पेस हैन यसमा तर देयर मेनी फ्यु कम्पनीज आर अलरेडी वर्किङ इन दिस फिल्ड इन नेपाल एज वेल हैन सो त्यसको पनि एकदमै स्कोप राम्रो छ मेबी नट एभ्री कम्पनीज आर वर्किङ इन एआइएमएल तर फ्युचरको स्कोप वाइज चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी एकदम राम्रो स्कोप भएको फिल्ड पनि हो हैन ब्लकचेन हैन अब अहिले चाहिँ अब क्रिप्टोको क्रेज छ हैन तर ब्लकचेन भन्दैन क्रिप्टो मात्र होइन ब्लकचेन इज लट kind of more than just a crypto हैन सो त्यसले चाहिँ अब विभिन्न बिजनेस एप्लिकेसन्सहरू निकाल्न सकिन्छ ब्लकचेनबाट हैन सप्लाई चेनदेखि लिएर हैन विभिन्न अरू त्यसमा पनि सो अहिले लाइक इभन इन नेपाल देयर आर मेनी कम्पनीज वर स्टार्टेड लाइक फोकसिङ जस्ट इन ब्लकचेन हैन सो यो चाहिँ अहिले नयाँ इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड अफ करियर पाथ्स भनौँ न अफकोर्स द ट्रेडिसनल जुन अगाडि मैले भनेको दे आर स्टिल देयर तिनीहरू पनि एकदमै हाई डिमान्ड नै छन् तर यो चाहिँ अब अलिक इमर्जिङ काइन्ड अफ सो धेरैजना चाहिँ अब यहाँतिर पनि अलि दे वान्ट टु गेट इन्टु द्याट हैन सो म चाहिँ अब यसमा जानुपर्छ जो पुरानोलाई नगरेर यसमा फोकस गर्छु भन्दैन आइएम जस्ट सेइङ द्याट दिज आर सम अफ द अप्सन्स हैन सो यु क्यान सी इट्स भेरी डाइभर्स त्यसमा चाहिँ मैले अझै धेरै कति अप्सन्सहरू कभरै गरेको छु देयर्स टु मेनी सबै कुरा यस्तो कभर गर्न पनि सक्दैन लाइक सोसियल मिडियातिर हेर्नुदेखि लिएर अहिले मिडिया एनिमेसन हैन धेरै कुराहरू छन् तर सबैलाई चाहिँ काइन्ड अफ एउटा आइटीको भित्र अम्ब्रेला भित्र नै हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ है सो ओके सो लाइक अब यु डिसाइडेड लाइक मेबी आई वान्ट टु गेट इन द करियर इन आइटी हैन सो वाट आर सम अफ माई करियर अप्सन्स द्याट आई हेभ मेबी यु हेभ समथिङ पर्टिकुलर इन माइन्ड हैन मेबी अहिले छ नहुनु पनि सक्छ तर टु गेट म जस्ट लाइक तिमीहरू तपाईँहरू कलेज पढ्नु भएको छ हैन अब कलेजबाट म ग्रेजुएट भएपछि म चाहिँ अब सिधै अब एउटा कम्पनीले चाहिँ मलाई खोज्दै आउँछन् मलाई चाहिँ अब एकदमै विथ कन्ट्र्याक्ट जब अफर आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अफर गर्छन् भन्ने चाहिँ द्याट्स नट द रियालिटी सो देयर स्टिल अ लट अफ ग्याप हैन बिट्विन वाट इन द एजुकेसन द्याट यु आर गेटिङ फ्रम द कलेज एन्ड वाट यु युज इन इन्डस्ट्री हैन सो त्यहाँ चाहिँ स्टिल अ लट अफ ग्याप चाहिँ छ सो त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामी कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त सो के कुराहरू हुनुपर्छ विथ यु हैन किन कम्पनीजहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा एकजना फ्रेस ग्रेजुएटलाई आफ्नो कम्पनीको एज अ लाइक इन्जिनियर लेभलसम्म ल्याउनलाई चाहिँ दे निड टु इन्भेस्ट अ लट अन बिल्डिङ देयर क्यापासिटी हैन सो त्यो क्यापासिटी बिल्ड गर्नलाई चाहिँ दे निड टु इन्भेस्ट अ लट हैन सो दे विल प्रिफर क्यान्डिडेट जसकोमा चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ कम छन् कि जसमा चाहिँ अलि मेबी कम्पेयर टु यु इफ समबडी उसलाई चाहिँ 3 महिना लाग्छ भने अर्कोलाई चाहिँ 1 मन्थमा चाहिँ उसले त्यो लेभलमा आउन सक्छ भने दे वुड डेफिनेटली प्रिफर समवन जुन चाहिँ 1 मन्थ भित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिने लेभलमा आउन सक्छ सो त्यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइक हियर आर जस्ट सम फ्यु स्किल्स हैन विच आई थिङ्क माइट बी हेल्पफुल फर यु टु प्रिपेयर लाइक इन फर करियर इन आइटी सो जस्तै यसलाई चाहिँ अब वी क्यान मैले दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको छु होइन सो हार्ड स्किल एन्ड अब कोडिङ स्किल अब कोडिङ स्किल चाहिँ अब चाहिने नै हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर एउटा डेभलपर बन्ने सोचिरहनु छ होइन जस्तै फ्रन्ट एन्ड अथवा ब्याक एन्ड अथवा मोबाइल डेभलपर बन्न सोचिरहनु भएको छ भने कोडिङ स्किल चाहिँ अब मस्ट नै हुन्छ होइन त्यो कोडिङ स्किल नभइकन चाहिँ नट पोसिबल बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ तर नट जस्ट दोजमा मात्रै होइन अरूमा पनि आई थिङ्क कोडिङ स्किलले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ कि डिरेक्टली कोड गर्नु नपरे पनि होइन तर आई थिङ्क ह्याभिङ अ कोडिङ स्किल एटलिस्ट एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ आउँछ भने चाहिँ आई थिङ्क विल बी एकदमै बेनिफिसियल एउटा एडेड बोनस चाहिँ हुन्छ कि सो हामी कम्पनीजहरूले चाहिँ वी विल लुक फर दोज काइन्ड अफ थिङ्स
हैन के कस्तो खालको चाहिँ कोडिङ स्किलमा कस्तो छ उले डाइरेक्टली कोडिङ नगर्ने भए पनि त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यस्तै गरेर अब प्रोग्रामिङको चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले देखिरहेको भनौँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब फ्रेसर इन्टर्नसिपहरू गर्नेहरूमा चाहिँ दे फोकस अन एउटा कुनै टेक्नोलोजी अथवा एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज अथवा फ्रेमवर्कमा चाहिँ बढी फोकस गरेर हुन्छन् कि जस्तै ल म चाहिँ अब नोट जेएस सिकिरहेको छु मैले लारावेल सिकिरहेको छु होइन म चाहिँ अब रियाक्ट गरिरहेको छु अथवा मैले चाहिँ एन्ड्रोइडमा बनाइरहेको छु म चाहिँ अब एन्ड्रोइड डेभलपर बन्छु सो त्यहाँतिर चाहिँ बढी फोकस गर्छन् कि दे फोकस अ लट on the specific language or the framework तर उनीहरुसँग हामीले इन्टरभ्यु गर्दाखेरि भर्टिफाइङ उनीहरुको बेसिक चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ के हैन फन्डामेन्टल कुराहरुमा चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ के हैन त्यो आफ्नो फन्डामेन्टल स्किल्सलाई चाहिँ बनाउन चाहिँ इट्स भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट सो रादर देन कुनै एउटा अफकोर्स फ्रेमवर्कहरु सिक्दा त राम्रो हो नसिक भनेको चाहिँ होइन हैन तर फोकस यो टाइम अन लर्निङ द फन्डामेन्टल्स and कोडिङको तरिकाहरुदेखि लिएर कोडिङ कन्सेप्ट्स एल्गोरिदम्सहरु त्यहाँतिर चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुपर्छ के र अर्को भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ डोन्ट ट्राई टु बी अ स्पेशलिस्ट अहिलेदेखि नै के कुनै कुरामा अहिलेदेखि नै स्पेशलाइज गर्न चाहिँ नखोज हैन म चाहिँ अहिलेदेखि नै डोन्ट मेक अप योर माइन्ड कि म अहिलेदेखि नै म के अरे एन्ड्रोइड डेभलपर बन्छु अथवा म पाइथन डेभलपर बन्छु भन्ने अहिले नै I think still it's too early for you to make up your mind कि म यसमा एउटा स्पेशलाइज गर्छु अहिले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि ट्राई टु सी के छन् अप्सन्स व्हाट आर द अप्सन्स त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर भन्छ अहिले नै सबै फोकस गरेर गर्नुभन्दा पनि पहिला फन्डामेन्टल बेसिक नै राम्रो पार्ने अनि मात्र मेबी यु गो इन्टु स्पेशलाइजेसन त्यसै गरेर स्पेशली अब हाम्रो प्रोग्रामिङतिर अथवा नट जस्ट प्रोग्राम मात्रै सबैमा चाहिँ अब यो भर्जन कन्ट्रोल गेटहरु चाहिँ अहिले एकदमै बेसिक इसेन्शियल नै भइसक्यो अब आई थिंक कुनै पनि कम्पनीजहरुमा सबैले यो गेटहरु भर्जन कन्ट्रोलहरु चाहिँ युज गर्छ आई थिंक आर अल्सो युजिङ कलेजहरुमा पनि युज गर्छन् प्रोबब्ली हैन अनि सो यो चाहिँ अहिले एकदमै बेसिक चाहिने एउटा प्रिरेक्विजिट जस्तो नै भइसक्यो के अनि त्यो भएन भने चाहिँ आई थिंक अलि गाह्रै हुन्छ सो यसमा चाहिँ अब गेटमा गेटको कमान्ड्सहरु गिटअपहरु गिट कसरी चलाउने त्यो कुराहरु चाहिँ आई थिंक इट्स भेरी भेरी इसेन्शियल दैट यु लर्न दोस अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा फ्यामिलियरिटी विथ सर्भर्स भन्नाले चाहिँ अब सर्भरलाई एकदमै त्यो कन्फिगर त्यो लेभलमा भने तर यु शुड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन सर्भर कसरी काम गर्छ हैन सर्भरको के छ के हुन्छ किनभने अहिले चाहिँ मोस्ट अफ दि एप्लिकेसन्सहरु भनेको चाहिँ सर्भर बेस्ड नै हुन्छ हैन वेब बेस्ड एप्लिकेसन भनेपछि त्यसमा धेरै जस्तो केसमा इट्स रनिङ आउट अफ सर्भर सो कुनै न कुनै वेमा चाहिँ सर्भरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन भइ नै रहन्छ हैन सो तिमीले डाइरेक्टली सर्भरमा त्यो गरेर नचल्ने भने पनि इट्स भेरी भेरी इसेन्शियल टु नो कि त्यो सर्भरमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो दिज आर लाइक फ्यु आवर स्किल यति भए पुग्छ भन्नु खोजेको चाहिँ हैन दिज आर फ्यु थिङ्स द्याट यु क्यान फोकस अन हैन तर यसले चाहिँ डेफिनेटली हेल्प चाहिँ हुन्छ यतिले मात्र त पुग्ने चाहिँ होइन तर डेफिनेटली दिज आर सम थिङ्स द्याट आई वुड काइन्ड अफ फोकस अन र अर्को भनेको चाहिँ अब यो सफ्ट स्किल चाहिँ हामीले एकदमै नेग्लेक्ट गरेर हुन्छ कि स्पेशली हामीले अब कलेजहरुमा त्यहाँतिर त्यति धेरै कोर्सेसहरुमा पनि हाम्रो यो सफ्ट स्किलतिर त्यति धेरै हाम्रो फोकस भइरा चाहिँ हुँदैन हैन तर यो चाहिँ एकदमै इसेन्शियल हुन्छ कि हार्ड स्किल मात्र भएर पुग्दैन यु नीड दिस स्किल्स हैन जस्तै कम्युनिकेसन यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै भन्छु स्किल हैन किनभने रेयरली हामी यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ एक्लै बसेर काम गर्ने भनेको चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ यु आर अलवेज वर्किङ अन टिम हैन अथवा यु आर वर्किङ विथ क्लायन्ट्स यु निड टु कम्युनिकेट योर आइडियाज हैन यु निड टु बी एबल टु आस्क क्वेसन्स हैन सो त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन सो क्लायन्टसँग डिल गर्दा अथवा आफ्नै टिमभित्रमा कसरी केही कुराहरू भन्नु छ भने चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल हैन जुन हाम्रो त्यो एकदमै हाम्रो कन्सेप्सन छ नि त्यो प्रोग्रामर ह्याकर्सहरु एक्लै बसेर एक्लै लोनर काइन्ड अफ त्यो चाहिँ हुँदैन है सो प्रोग्रामिङ अथवा आइटीमा काम गर्नेहरू चाहिँ दे निड टु हेभ अ भेरी गुड कम्युनिकेसन स्किल कोलाबोरेसन अब अघि मैले भनिहालेँ वी आर अलवेज वर्किङ इन अ टिम त्यो केसमा चाहिँ कसरी अर्कासँग कोलाबोरेटिभ वेमा काम गर्ने सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इट्स भेरी भेरी इसेन्शियल हैन सो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ
अनि क्रिटिकल एन्ड एनालिटिकल थिङ्किङ हैन। सो हामीले अघि मैले फर्स्टमा भने आइटी भनेको इट्स अबाउट सल्भिङ बिजनेस प्रब्लम हैन। सो हामीले चाहिँ एकदम कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एकदम क्रिटिकल एनालिटिक वेमा चाहिँ सोच्न सक्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। किन त्यसै भइरहेछ, अब कति हामीले काम गर्दाखेरि धेरै इस्युजहरू आउँछन्। सो त्यो गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने, त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ एकदम इसेन्सियल पार्ट हो है। अनि त्यस्तै गरेर प्रब्लम सल्भिङ अघि भने इट्स काइन्ड अफ सेम होइन। सो प्रब्लम सल्भिङ स्किल चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। सो यो कुराहरूमा चाहिँ वी निड टु फोकस होइन। हाम्रो हार्ड स्किलमा चाहिँ धेरै नै फोकस गरेर हुन्छ, तर सफ्ट स्किलमा चाहिँ खासै नेग्लेक्ट नै भएर हुन्छ कि। सो सफ्ट स्किललाई पनि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ जानुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब एउटा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एप्रोच भन्नाले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब आई थिङ्क यो हामी यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि वेन युआर वर्किङ मोस्टली इन अ प्रोजेक्ट होइन। कुनै पनि अब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट हुनसक्छ, अब हार्डवेयरको पनि प्रोजेक्ट हुनसक्छन्, इट क्यान बी एनिथिङ होइन। सो बट युआर वर्किङ इन अ प्रोजेक्ट, सो त्यो प्रोजेक्ट कसरी भनौँ न कन्डक्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। सो देयर लाइक ट्रेडिसनल एजाइल, अब आजकल एकदम एजाइल भनेर धेरै नै ट्रेन्डिङ नै छन् होइन। सो ट्रेडिसनल भनेपछि इट्स मोर लाइक पहिला हाम्रो पढि पनि थाहा होला, लाइक वाटरफल मोडल भन्छन् होइन। पहिला रिक्वायरमेन्टहरू बनाउने, त्यसपछि डिजाइनमा जाने होइन, त्यसपछि डेभलपमेन्टमा जाने, त्यसपछि टेस्टिङमा जाने होइन। सो त्यो जुन वान आफ्टर अनदर एप्रोच छन् भने चाहिँ अब एजाइल भनेको चाहिँ इट्स मोर अबाउट कस्तो भन्दाखेरि एउटा हाउ टु एउटा इन्क्रिमेन्टल काइन्ड अफ वे अफ डुइङ थिङ्स। सबै कुरा एकैचोटि गर्ने होइन कि, यु स्टार्ट स्मल, यु बिल्ड समथिङ, यु टेस्ट इट आउट एन्ड यु इम्प्रुभ अपन इट होइन। सो त्यो एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ मैले यहाँ राख्नु किन चाहिँ खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी अहिले चाहिँ धेरै छ कम्पनीज दे आर मुभिङ मोर टुवर्ड्स एजाइल काइन्ड अफ वे होइन। अब एजाइल भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ अब देयर डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजिजहरू हुन्छन् होइन, स्क्रम, कानबानहरू अनि डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछन् होइन। तर त्यो एजाइल भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट मेथोडोलोजी, इट्स अबाउट लाइक काइन्ड अफ ह्याभिङ अ माइन्डसेट होइन। सो माइन्डसेट भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु निड वेन युआर बिल्डिङ समथिङ, हामीले केही कुराहरू चाहिँ बिल्ड गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यो किन बिल्ड गरेर यसले चाहिँ मेरो कस्टमरलाई के भ्यालु एड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ होइन। मैले केही पनि गरिरहेको छु भने चाहिँ किन गरिरहेको छु, यसले के भ्यालु क्रिएट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के। त्यो चाहिँ एकदमै मिसिङ हुन्छ नि आजकल होइन। सो त्यो चाहिँ मेरो कामले चाहिँ के इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने बुझ्नु चाहिँ पर्छ कि होइन। जस्तै अब कति केसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले केही काम गरेर हुन्छ नि, क्लाइन्टहरूले चाहिँ अब यो भएन यसलाई चेन्ज गर भनेर त्यो रिक्वेस्टहरू धेरै आउँछन् होइन। अनि धेरैजना फ्रस्ट्रेटेड हुन्छन् कि अब मैले एउटा तरिकाले गरिसकेँ, कति चेन्जेसहरू भइरहेको भन्ने एउटा चाहिँ काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ कि। तर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड उसले त्यो किन भनिरहेको छ त, उसले किन चेन्ज खोजिरहेको छ त, किनभने हामीले बनाएको प्रडक्टले चाहिँ उसको प्रब्लम सल्भ भएन होइन। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड के गर्यो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ त। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट हुनुपर्छ होइन। जस्तै अब हाम्रो कम्पनीमा पनि हामीले चाहिँ अब सकेसम्म एजाइल वेमा फलो गरेर आउँछौँ होइन। अब एजाइलमा पनि डिफ्रेन्ट जस्तो स्क्रम, कानबान भन्छ, अब हामी स्पेसिफिक स्क्रम, अब अफकोर्स हामी स्क्रम पनि फलो गरेर आउँछौँ होइन। तर एकदम स्पेसिफिक यो नै भन्दा पनि इट्स अबाउट ह्याभिङ द्याट माइन्डसेट भनौँ न होइन। हामीले चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डिलिभर अ सल्युसन, एउटा उनीहरूको क्लाइन्टको प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ होइन। वी आर नट जस्ट एउटा चाहिँ काम मात्र गरेर होइन कि, हामीले चाहिँ कामले चाहिँ केही न केही भ्यालु चाहिँ एड गरिरहेको छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र चाहिँ वी निड टु हाम्रो दिमागमा एउटा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चेन्जेसहरू चाहिँ एकदम इनएभिटेबल हो, चेन्जेस आउँछ तर हामी त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। सो मुभिङ अहेड ओके। सो अब जस्तै मैले अघि अब हार्ड स्किलको कुराहरू भने, सफ्ट स्किल कुराहरू भने, सो हाउ क्यान यु प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ क्यान यु बी रेडी होइन। सो अब आई थिङ्क यु गाइज आर अब अलमोस्ट अब ग्रेजुएट हुने स्टेजमा पनि हुनुहुन्छ होला कतिजनाहरू होइन, अरू कतिजना चाहिँ अब स्टिल स्टडी नै होला होइन। तर आई थिङ्क दिस नेभर टु लेट टु प्रिपेयर योरसेल्फ। ठ्याक्कै पास आउट भएपछि मात्रै प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, राइट फ्रम लाइक फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरदेखि नै यु क्यान स्टार्ट टु प्रिपेयर योरसेल्फ होइन। सो त्यो भने के त, प्रिपेयर कसरी गर्ने आफूले आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेज्युमे है। सो द फर्स्ट कन्ट्याक्ट भनौँ न, बेसिकली एउटा कम्पनीको चाहिँ कुनै पनि एउटा एप्लिकेन्टसँग हुने भनेको चाहिँ थ्रु अ रेज्युमे नै हो होइन। सो हामीलाई पनि एकदमै धेरै रेज्युमेहरू इमेलमा आउने धेरै नै हुन्छ होइन। र एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि
कुनै पनि कम्पनी अथवा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीजहरुमा यति धेरै एप्लिकेन्टहरु आइरहन्छ कि उनीहरुले चाहिँ त्यो डिटेलमा सिभी तपाईहरुको पढ्छ भन्ने चाहिँ डोन्ट एक्सपेक्ट है। सो उनीहरुले चाहिँ मेबी नो मोर देन 10 or 15 सेकेन्डमा चाहिँ सिभी चाहिँ एउटा हेरेर दे विल हेभ एन आइडिया कि शुड दिस एप्लिकेसन मुभ फरवर्ड अर नट हैन। सो त्यो 10 र 15 सेकेन्डमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यो रिक्रुटरको अथवा उनीहरुको चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो एटेन्सन चाहिँ कसरी हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। सो यु निड टु हाइलाइट अब के कुराहरुमा फोकस गर्ने हैन, के कुरा राख्ने के कुरा नराख्ने हैन। सो आई थिंक त्यो एउटा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ, यु निड टु मेक एन इम्प्रेसन हैन। एकदम जेनेरिक काइन्ड अफ सिभीमा चाहिँ जस्ट नर्मली अब धेरैसम्म चाहिँ एकदमै सेम सिभी देख्छु कि म चाहिँ हैन। कति एप्लिकेन्ट आउँछ इट्स अलमोस्ट द सेम फोटोकपी जस्तो नै हुन्छ कि हैन। त्यो केसमा चाहिँ इफ देयर इज नथिङ इन्ट्रेस्टिङ विल जस्ट सिम्पली पास, त्यसमा के पनि गर्दैनौँ कि। सो वी निड टु इन्क्लुड हैन आफ्नो के प्रोजेक्ट्सहरु कस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्दा त्यसमा चाहिँ आफ्नो रोल के थियो त हैन, स्किलहरुलाई कसो त्यो के इम्पोर्टेन्टहरुलाई स्किल्सहरुलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ र अलवेज जहिले पनि एउटै सेम सिभी सबैमा डोन्ट युज द सेम सिभी एभ्री टाइम के। यु शुड टेलर योर सिभी टु द पोजिसन द्याट यु आर एप्लाइङ हैन। सो इफ यु आर एप्लाइङ फर अ डिजाइनर हैन भने चाहिँ त्यो आफ्नो डिजाइनसँग रिलेटेड वर्कलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो। इफ आर एप्लाइङ एज अ मोबाइल डेभलपर हैन, सो त्यसमा चाहिँ मोबाइलको स्किल्स मोबाइलको प्रोजेक्ट्सहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो। सो जे पोजिसनलाई यु आर एप्लाइङ हैन त्यही पोजिसनको अनुसार चाहिँ वी निड टु मेक अ सिभी। त्यस्तै गरेर अनलाइन प्रेजेन्स अब एउटा सिभी पनि छँदैछ, सिभीमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन राख्न पनि पोसिबल हुँदैन हैन। सो वी निड टु र अहिले चाहिँ कस्तो पनि छ भने ट्रेन्ड चाहिँ धेरैजना रिक्रुटर्सहरु कम्पनीजहरुले चाहिँ सोसियल मिडियादेखि अनलाइनकोबाट पनि क्यान्डिडेटहरुलाई चाहिँ खोज्ने चाहिँ गर्छ, स्पेशली लिंक्डइनहरु भयो हैन। सो इफ लिंक्डइनहरु इफ यु हेभ अ लिंक्डइन एन्ड आई सजेस्ट यु एभ्रीवन लाइक हेभ अ लिंक्डइन प्रोफाइल हैन। त्यसमा चाहिँ आफ्नो सबै अप टु डेट इन्फर्मेसन एन्ड एजुकेसनदेखि लिएर एनी केही अब अवार्ड्स केही छन् त्यो कुराहरु पनि राख्ने हैन। सो अलवेज किप इट अपडेटेड। अनि त्यस्तै गरेर आफ्नो वेबसाइट्सहरु छन् भने आफ्नो गिटहबहरु छन् लाइक स्पेशली फर प्रोग्रामर अनि गिटहबको आफ्नो प्रोफाइल हुन्छन्। सो त्यसलाई पनि अप टु डेट राख्ने, नयाँ प्रोजेक्ट्सहरु छ भने अपलोड गरेर राख्ने। किनभने धेरै जसो हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हेरेर हुन्छ कि मोस्टली सिभी भन्दा पनि उसको त्यो अनलाइन प्रेजेन्समा पनि हामीले धेरै नै हेरिरहेको हुन्छौँ कि। सो आफ्नो यो अनलाइन प्रेजेन्सलाई चाहिँ एकदम अप टु डेट कसरी राख्ने, सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि ट्रेनिङ्स एन्ड सर्टिफिकेसन अफकोर्स हैन, इफ यु आफ्नो स्किललाई कसरी इन्क्रिज गर्नु भन्दा चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरु टन्नै हुन्छन्, फ्री कोर्सेसहरुदेखि लिएर कति पेड पनि हुन्छन् हैन। अब पेड पोसिबल छैन भने फ्री पनि एकदमै धेरै छन्। अनि सर्टिफिकेट अथवा मैले यो ट्रेनिङहरु लिएको छु भन्ने कुराहरुलाई पनि हाइलाइट गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। अनि अर्को एकदम इसेन्शियल भनेको चाहिँ नेटवर्क बिल्ड गर्नुपर्छ कि आफ्नो हैन। सो नेटवर्क बिल्ड चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि लाइक अब यो स्पेशली अब हाम्रो आइटीसँग रिलेटेड अब अहिले चाहिँ त्यति धेरै अब यो पेन्डेमिकले गर्दा पनि छैन, तर धेरै इभेन्टहरु वर्कसप्सहरु मिटअप्सहरु भइरहेको हुन्छ नि त। एन्ड ट्राई टु पार्टिसिपेट कि त्यस्तोहरुमा। अनि यु गो एन्ड टक टु पिपल कि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु आइरहेको हुन्छ हैन। सो गएर कुरा गर्ने त्यहाँतिर कस्तो छ कम्पनीमा कसरी काम हुन्छ, यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बिल्ड एउटा कनेक्सन हैन। अनि लिंक्डइनमा एड गर्ने हैन। अनि अरूहरू डेभलपर्सहरुसँग कुरा गर्ने हैन। सो त्यो एउटा नेटवर्क बिल्ड भयो भने पनि एउटा चाहिँ यु विल नो कि अहिले कस्तो छ के छ, इफ देयर अपर्च्युनिटिज अथवा यु क्यान पछि गएर डिरेक्टली कम्युनिकेट गर्न सक्छौ। म तपाईलाई यो इभेन्टमा भेटेको थियौँ, यस्तो कुरा गरेको थियौँ, अनि आई जस्ट वान्ट टु नो तपाईहरुको कम्पनीमा केही त्यस्तो पोजिसनहरु छ कि भनेर। सो त्यो नेटवर्कले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ है। अनि त्यस्तै गरेर इभेन्ट्सहरु हैन, जस्तो अब अहिले एउटा इभेन्ट अहिले भइरहेको छ, त्यस्तै इभेन्ट्सहरु वर्कसप्सहरु कन्फरेन्सेसहरु भइरहेको हुन्छ कि। सो इट्स एन अपर्च्युनिटी टु लर्न हैन एज वेल एज नेटवर्क हैन। अनि के छ अहिलेको इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड्सहरुको बारेमा बुझ्नेदेखि लिएर। सो त्यो चाहिँ सकेसम्म इभेन्ट्सहरुमा जान पोसिबल छ भने चाहिँ आई वुड इन्करेज यु टु लाइक पार्टिसिपेट इन सच इभेन्ट्स एज वेल हैन। अनि अब यो अघि मैले फर्स्टमा भने हाम्रो आइटी भनेको चाहिँ इट्स सो चेन्जिङ फास्ट, यस्तो ऱ्यापिडली चेन्जिङ छ कि हैन। नयाँ टेक्नोलोजी एभ्री डे नयाँ टेक्नोलोजी आइरहन्छ। सो सकेसम्म आफूलाई अपडेटेड चाहिँ राख्नुपर्छ हैन। सो जस्तै अब हामीले कहिले पनि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ के सिकिरहेको छौँ त त्यो हामी सोधिरहेको छौँ कि अहिले के कुराहरू एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ, के छ त्यो। सो त्यो आफ्नो नयाँ के छ भनेर आफूलाई चाहिँ अपडेटेड चाहिँ राख्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि अब ह्याभ एन ओपन माइन्डसेट हैन। यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति
to be flexible as well, especially अहिले when you are just beginning your career हैन, अहिले भर्खर करियरको स्टार्टिङमा छौँ हामी हैन, डोन्ट बी रिजिड हैन, म चाहिँ अब यो गर्छु, अब म यहीमा मात्रै फोकस गर्छु भनेर त्यसरी सोचेर चाहिँ नजाने के, ट्राई टु बी भेरी भेरी फ्लेक्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ कि, मेबी एउटा एक्सपेक्ट गरेर मेबी यु जोइन कम्पनी, मेबी त्यसमा चाहिँ अर्कै खाली काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यो हुँदैमा चाहिँ होइन म गर्दिनँ होइन कि, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ कि, किनभने यु माइट नट नो कि अब आफ्नो के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बेटर अपर्च्युनिटी आउन सक्छ, एन्ड यु हेभ मेबी अरू नै अझै आफूले सोचेको भन्दा चाहिँ त्यहाँ अझै राम्रो हुनसक्छ कि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ यु निड टु अनलर्न एज वेल कि, आफ्नो ग्रोथ भनेको चाहिँ नयाँ कुरा सिकेर मात्र हुँदैन कि, कति कुराहरू चाहिँ अनलर्न गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है होइन, अनलर्न गरेर पनि आफ्नो पर्सनल ग्रोथ चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ क्या, यो एउटा आफ्नो तरिकाले एउटा ट्रेडिसनल वे अफ सोच्ने भइरहेको छ, हामी चाहिँ अब बाई नेचर चाहिँ वी आर भेरी रेजिस्टेन्ट टु चेन्ज होइन, आफ्नो पहिलेदेखि सोचिरहेको तरिकामा चाहिँ चेन्ज गर्न हामी अनलर्न गर्न चाहिँ एकदम रिलक्टेन्ट हुन्छौँ कि, तर हामी चाहिँ वी निड टु हेभ द्याट एउटा ओपन काइन्ड अफ एउटा माइन्डसेट चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ होइन। अनि बी सोल्युसन ओरिएन्टेड, अब यो एउटा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि अफकोर्स अब हामी अब टेकमा लागिरहेको मान्छेहरू के हुन्छ, दे वान्ट टु युज नयाँ नयाँ ट्रेन्ड टेक्नोलोजी के छ मार्केटमा, त्यो सबैसँग त्यो युज गरौँ होइन, त्यसलाई गरौँ भनेर चाहिँ हामी एकदमै गर्न खोज्छौँ होइन, किनकि नयाँ कुरा सिकिन्छ अथवा यसले चाहिँ मलाई यो नयाँ मेरो रेज्युममा राख्न पाउँछ, मैले यस्तो कुरा गरेको छु भनेर, तर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई के भ्यालु एड भएको छ, उसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि होइन, मेबी त एकदमै हामी नयाँ त्यो गरेको तरिकाले चाहिँ क्लाइन्टले केही बेनिफिट नहोला, अथवा मेबी काउन्टर प्रोडक्टिभ अथवा अझै गाह्रो हुनसक्छ कि, मेबी हामी एकदम नयाँ टेक्नोलोजी युज गऱ्यो, त्यो चलाउनलाई चाहिँ नयाँ सर्भर किन्नु पर्ने, मेबी क्लाइन्टसँग बजेट नहोला होइन, सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जब यस्तो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो विदिन आवर कम्पनीज पनि धेरै फेस गरेर आउँछ कि, किनभने सबैजनाले अफकोर्स नयाँ नयाँ सेक्सी न्यू ट्रेन्ड्सहरू टेक्नोलोजीहरूमा जान मन लाग्छ, तर वी अल्सो हामीले के बुझ्नुपर्छ, क्लाइन्ट्सहरूको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ कि होइन, जस्तै अब एउटा रिसेन्टली मैले अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो यो बोर्डिङ पास हुन्छ नि, एयरलाइनको बोर्डिङ पास सबैले देख्यो होला होइन, त्यो बोर्डिङ पासको डिजाइन हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, इट्स भेरी काइन्ड अफ आउटडेटेड होइन, त्यो प्रिन्ट पनि कस्तो, त्यो अक्षर पनि राम्रो हुँदैन, कस्तो पुरानो डिजाइन टाइपको हुन्छ होइन, अनि त्यो भएर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा डिजाइनर्सहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भएन एकदम नराम्रो भयो, यसलाई नयाँ डिजाइनमा गर्नुपर्छ भनेको छ, अनि सबै डिजाइन भनौँ न उनीहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले डिजाइन गरेर बोर्डिङ पास एकदम नयाँ ट्रेन्ड नयाँ त्यो के कलरहरू युज गरेर उनीहरूले चाहिँ डिजाइन बनाएछ क्या, अनि के भन्छ एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो खाली डिजाइनको बोर्डिङ पासहरू चाहिँ बनाएछ होइन, तर उनीहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ हेर्न बिर्सिछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एयरलाइन्सहरूले त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिन्ट गर्ने त्यो प्रिन्टर चाहिँ कति पुरानो हुन्छ, 20 वर्ष 30 वर्ष पुरानो प्रिन्टर युज गरेर आउँछ होइन, बिकज दे हेभ इन्भेस्टेड सो मच मनी अन द प्रिन्टर, अब त्यो प्रिन्टरहरूले त्यो त्यस्तो खाले बोर्डिङ पास त उनीहरूले प्रिन्ट गर्न सक्दैन होइन, पोसिबल छैन, र उनीहरूले त्यो टिकट बोर्डिङ पास प्रिन्ट गर्न सबै प्रिन्टर अपडेट गर्न पनि नयाँ चेन्ज गर्न पनि पोसिबल छैन होइन, सो दे आर नट एबल टु युज द्याट, सो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो क्लाइन्टहरूको चाहिँ कन्सटेन्टहरू छ कि छैन होइन, हामीले दिएको सल्युसन उल्टै उनीहरूलाई बर्डन हुने हो कि होइन, हामीले गरेको वाट इज द बेस्ट वे अफ डुइङ कि, सो त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, अफकोर्स हामी टेक्नोलोजी वाइज पनि वी निड टु हेभ समथिङ एकदम रोबस्ट एन्ड गुड, तर इफ यु आर नट सल्भिङ अ क्लाइन्ट्स प्रब्लम त्यो चाहिँ वर्थलेस हुन्छ, किन क्लाइन्टलाई दे डोन्ट केयर कि के युज गरेको छ, जाभा युज गर्यो नोड युज गर्यो पिएचपी, दे हेभ एब्सोल्युटली नो इन्ट्रेस्ट इन द्याट, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लम सल्भ हुनु पर्यो है, सो त्यो कुरा चाहिँ यु निड टु किप इन माइन्ड। ओके, सो अब भनौँ न म चाहिँ कस्तो खाले कम्पनीजमा चाहिँ एप्लाई गर्ने त भन्ने एउटा चाहिँ एकदमै सबैलाई एउटा लागेको क्वेसन चाहिँ हुन्छ है होइन, कस्तो खाले कम्पनीमा चाहिँ मैले चाहिँ जोइन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, कस्तो खाले, अब नेपालमा धेरै कम्पनीजहरू छन् होइन, डिफ्रेन्ट स्किल साइज, कोही एकदम नयाँ छन् कोही पुरानो छन् होइन, अब कस्तो खाले कम्पनीजहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ विल बी बेनिफिसियल फर मी, अब के अप्सन्सहरू छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भनेको चाहिँ अलि वेल स्ट्याब्लिस टाइप अफ कम्पनीज होइन, मेबी 6-7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षदेखि चलिरहेको कम्पनीजहरू, अलि ठुलो स्केल होइन, मोर देन 50-60 इम्प्लोइज भएको होइन, एउटा अलि ठुलो अफिस भएको अलि स्ट्याब्लिस टाइप अफ कम्पनीजहरू छ होइन, अब कम्पनीजहरूको पनि अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज हुन्छन्, कोही चाहिँ
product based companies हुन्छ हैन जसले चाहिँ स्पेसिफिक प्रोडक्टमा फोकस गर्छन् हैन जस्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल मेबी हाम्रो जस्तै F1 Soft अथवा ई सेवा भनौँ न सो उनीहरूको आफ्नो प्रोडक्ट छ सो दे आर प्रिटी बिग कम्पनी अनि दे आर फोकसिङ अन प्रोडक्ट अर्को भनेको चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनीज सर्भिस ओरिएन्टेड भनेको दे आर बिल्डिङ स्टफ फर अदर्स हैन जस्तै कसैलाई सफ्टवेयर चाहियो कसैलाई एप चाहियो भने चाहिँ उनीहरूलाई बनाइदिने सो त्यस्तो खाली सर्भिस दिने चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनीजहरू हुन्छन् अनि त्यसै गरेर अफसोर कम्पनीज अफसोर भनेको चाहिँ बेसिकली त्यो कम्पनीको मेन अफिसेस चाहिँ बाहिर हुन्छ सर्टन डिपार्टमेन्ट सर्टन पिपलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब नेपालमा त्यहाँ चाहिँ छुट्टै अफिस सेटअप गरेर त्यहाँ राखेको हुन्छ अनि आउटसोर्सिङ पनि हुन्छ नि हैन अब धेरै अहिले नेपालमा धेरै नै आउटसोर्सिङहरू भइरहेको छ आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ बेसिकली बाहिरको अरूहरूको क्लाइन्टहरूले सर्टन वर्कहरू चाहिँ उनीहरूलाई गराउँछन् हैन सो त्यो भनेको एउटा काइन्ड अफ थर्ड पार्टी एउटा काइन्ड अफ भेन्डर जस्तो हिसाबले भनौँ आउटसोर्सिङ कम्पनीजहरू हुन्छ हैन अब हामी यङ इनोभेसन्स चाहिँ we actually do a lot सबै नै गर्छौँ भनौँ न and so we also have our own products which we are developing which we are selling हैन त्यस्तै गरेर we are also service based company हामीले चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू पनि हामी we provide हामीले चाहिँ अब we work with a lot of clients मोबाइल एप्सदेखि लिएर सफ्टवेयर वेब एप्लिकेसन्सहरूदेखि लिएर वेबसाइट्सहरूदेखि लिएर so we provide a lot of those kind of services we also do some outsourcing in certain countries बाट चाहिँ हामीले certain एउटा हाम्रो पार्टनर्सहरुको थ्रुबाट चाहिँ आउटसोर्सिङहरु पनि गरेर आउँछ हैन सो नेपालमा चाहिँ अब एस्टाब्लिश कम्पनीजहरु छन् धेरै नै छन् ठुलो स्केलको हैन सो ठुलो कम्पनीजहरु पनि छन् सो दोज आर one group of companies अहिले जस्ट भनौँ न यस्तो कम्पनीजहरुमा जाँदा कस्तो हुन्छ अथवा त्यो हुन्छ आई विल कम ब्याक टु दैट हैन सो अर्को भनेको लाइक स्टार्टअप्स हैन भर्खर सुरु गरेको हैन नयाँ जोसले दे वान्ट टु बिल्ड समथिङ अथवा एउटा के नयाँ आइडियामा वर्क गरेर दे वान्ट टु ब्रिङ इट टु द मार्केट हैन अहिले स्टिल अझै यो भर्खरै इस्टाब्लिस भएर काम गरिरहेको मेबी 1-2 इयर्स जस्तो भएको त्यस्तो कम्पनीज स्टार्टअप कम्पनीज युजुअली त्यसमा चाहिँ अब टिम पनि त्यति ठुलो हुँदैन इट्स लाइक प्रोबेबली लेस देन 20 हैन स्टार्टअप कम्पनीजहरू हुन्छन् अनि अर्को भनेको चाहिँ अब आफ्नै कतिले चाहिँ अब आफ्टर ग्रेजुएट भएपछि स्टार्टिङ योर ओन कम्पनीज हैन जस्तै हामीले पनि फ्रेश आउट अफ कलेज हामीले आफ्नो कम्पनी सुरु गरेका थियौँ हैन सो द्याट कुड बी एन अप्सन एज वेल हैन अनि अर्को चाहिँ अब फ्रिल्यान्सिङ पनि एउटा करियर अप्सन छ हैन सो फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ बेसिकली यु वर्क फ्रम योर होम हैन सो विभिन्न साइट्सहरु हुन्छ फ्रिल्यान्सिङको लागि चाहिँ देयर आर लट अफ sites so you find work from there you build your portfolio and directly mostly चाहिँ freelancing मा चाहिँ एक्लै नै काम गरेर हुन्छ maybe few friends मिलेर गरेर आउन सक्छ so these are some of the if you are like joining a company or starting a career कुन चाहिँ कम्पनीमा जाने चाहिँ हुन्छ के अब तर which कस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ अब सबैको आफ्नो pros and cons चाहिँ हुन्छ हैन so भनौँ न मेरो पर्सनल रेकमेन्डेसन चाहिँ आई वुड सजेस्ट लाइक भर्खर फ्रेश ग्रेजुएट्सहरूलाई चाहिँ स्टाब्लिस कम्पनीबाट चाहिँ सुरु गरौँ भन्छ कि अल्दो भनौँ न म आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ कम्पनीबाट लाइक नयाँ कम्पनी आफूले सुरु गरेर स्टार्ट गरेका थियौँ हैन तर वी नो द स्ट्रगल के अलि इट टुक अस मेनी इयर्स हैन टु रिच अहिले वेयर वी आर अनि अझै थ्याङ्कफुली हामी चाहिँ भर्खर फ्रेस ग्रेजुएट्स मात्र थिएनौँ हाम्रो टिममा चाहिँ वी ह्याड पिपल हु ह्याड मेनी इयर्स अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स त्यसले गर्दा पनि अलि सजिलो चाहिँ भयो तर वाट आई वुड सजेस्ट स्पेसली भर्खर फ्रेस ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ भने चाहिँ मेबी फोकस अन स्टाब्लिस कम्पनीजहरूमा चाहिँ गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टाब्लिस कम्पनीजहरूमा चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ प्रोसेसहरू एभ्रिथिङ चाहिँ अलरेडी राम्ररी स्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ कि हैन त्यो डेभलपमेन्ट प्रोसेसदेखि लिएर नट जस्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस मात्र हैन कि त्यहाँको एचआर प्रोसेसदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस सबै कुराहरू चाहिँ वेल सेट वेल म्यानेज अनि त्यहाँ चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ कि त्यहाँ कसरी हुँदो रहेछ कामहरू बुझ्नदेखि लिएर धेरै सजिलो हुन्छ कि अनि इन कन्ट्रास्ट इफ यु आर जोइनिङ स्टार्टअप कम्पनी त्यहाँ चाहिँ अब यस इज च्यालेन्जिङ नयाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ हैन रातभरि बसेर काम गर्ने त्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ हैन तर त्यहाँ चाहिँ युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि भर्खर स्टार्टिङ आउट भएको भएर चाहिँ प्रोसेसहरू सेट हुँदैन कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई गाह्रो चाहिँ हुन्छ अनलेस लाइक यु हेभ समवन एकदम एक्सपिरियन्स कोही त्यहाँ छैन भने चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ कि इफ यु आर जस्ट अ फ्यु
people and you're trying to build something, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ you don't know where to start, के बेस्ट प्र्याक्टिसेस के हो, कहीँ गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू आइडिया नै हुँदैन क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टार्टअपमा चाहिँ इट इज अहिलेको एकदम एन्टरप्रेन्योरशिप त्यो वाइज चाहिँ छ हैन, तर अलि त्यो करियर ग्रोथ वाइज त्यो वाइज चाहिँ आई वुड स्टिल प्रिफर एस्टाब्लिश कम्पनीज। अनि अब स्टार्टिङ द ओन पनि अब मैले भनिहालेँ मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स, यो चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ भनौँ न, मैले आफ्नै गरेर आइ एम नट वर्किङ फर अदर्स, होइन मैले आफ्नै एम माई ओन बस भन्ने हिसाबले एउटा फिलिङ चाहिँ हुन्छ, तर इट्स भेरी 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 डिफिकल्ट टु सस्टेन होइन। त्यो एउटा चाहिँ धेरै नै कम्पनीजहरू चाहिँ लाइक आफ्टर फ्यु इयर्स पछि चाहिँ सस्टेन गर्न सकेर बन्द हुने चाहिँ धेरै नै छन्। त्यो त्यसमा चाहिँ इट्स नट अ ब्याड थिङ, तर अलिक प्रपरली सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ है। जस्ट फ्यु फ्रेन्ड्स मिलेर ल म गर्छु भनेर, अब इट कुड गो वेल होइन, म सबैजना फेल हुन्छ भन्ने भन्दैन, इट कुड गो वेल, तर इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट है त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आई वुड से। अनि अब फ्रिल्यान्सिङको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ माई थट्स अन फ्रिल्यान्सिङ चाहिँ, फ्रिल्यान्सिङमा कम्पेरिटिभली अब अहिले अरू लाइक वर्किङ इन कम्पनी भन्दा चाहिँ पे वाइज चाहिँ राम्रो हुन्छ, यु गेट पेड लट मोर, किन मोस्टली आवरली पे भएर हुन्छ। हाम्रो कम्पनीजहरूले चाहिँ आवरली जस्तो पे हुँदैन, तर यु गेट अ लट अफ अदर बेनिफिट्स होइन, जस्तै अब कम्पनीको बेनिफिट जस्तै यो के भन्छ इम्प्लोइमेन्ट के सिआइटी हामी फन्ड प्रोभिडेन्ट फन्डदेखि लिएर इम्प्लोइ बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्सहरू त्यो कुराहरू पनि छँदैछ। त्यो बाहेक पनि एउटा चाहिँ ग्रो गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि त, फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ यो जस्ट वर्किङ एक्लै घरबाट होइन, सो त्यो कोलाबोरेसन गर्ने, त्यो टिम वर्क गर्ने होइन, त्यो प्रब्लम सल्भिङमा गर्ने, सो त्यस्तो खालि गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि फ्रिल्यान्सिङमा, स्पेसली अझै भर्खर फ्रेसर्सहरूलाई झनै गाह्रो हुन्छ क्या। सो वाट आई वुड सजेस्ट इज इफ यु आर स्टार्टिङ इन करियर कुनै एउटा एस्टाब्लिस कम्पनीजहरूमा चाहिँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, लाइक मेबी वन्स यु गेट अ फ्यु इयर्स एक्सपिरियन्स फ्रम देयर होइन, लाइक 3-4 वर्ष काम गरेपछि देन मेबी फ्रिल्यान्सिङ अनि मेबी अरू आफ्नै कम्पनी सुरु गर्ने कि स्टार्टअपमा जोइन गर्ने, त्यो गर्दाखेरि त्यो करियर पाथमा जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है। तर जस्ट माई रेकमेन्ड सजेसन मात्र हो, त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै आई थिङ्क अब हामीले यो फर्स्टमै अघि मैले भने होइन, यो हाम्रो एजुकेसन र अहिले हाम्रो इन्डस्ट्रीले खोजेको जुन त्यो छ नि त्यसमा चाहिँ स्किल अलट अफ ग्याप होइन। अब जस्तो हाम्रो स्किल ल्याबले पनि अब त्यही ग्यापलाई ब्रिज गर्नलाई देयर वर्किङ होइन, कसरी चाहिँ त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अब यो एउटा वान अफ द सेसन हाम्रो भर्खर इन्ट्रोडक्सन सेसन मात्र हो, तर वी हेभ प्लान्स लाइक to have such more specific kind of sessions and especially focused towards that. But one of the best ways I need to gap reduce was internships. So basically internship you work as at a company, not as a full-time staff, as an intern. The benefits of the company on side it might be different. Some might be paid intern, some might be unpaid intern. Sort of why internships one of the best ways to त्यो करियरलाई आफ्नो किक स्टार्ट गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै बेस्ट वे चाहिँ हो कि। सो धेरै जस्तै यो कम्पनीजहरूले स्पेसल टेक कम्पनीजहरूले दे हेभ इन्टर्नसिप प्रोग्राम्स, अनि त्यस्तै गरेर आई थिङ्क मेनी कलेजेसहरूको पनि मोस्टली लास्ट इयरतिर त्यहाँ चाहिँ इन्टर्नसिपको कोर्समा पार्ट अफ द कोर्स नै हुन्छ। सो हाम्रो कम्पनीमा पनि हामी चाहिँ वी हेभ रेगुलर इन्टर्नसिप सेसन्स होइन, सो एभ्री 3 months युजली 3 months गरेर आउँछौँ होइन। सो 3 months एउटा इन्टर्नसिप सेसन हुन्छ, एउटा ब्याच हुन्छ, अनि त्यो सकेपछि हामी फेरि अर्को ब्याच। सो युजली अराउन्ड वर्षको हामीले 3टा जस्तो एउटा ब्याचलाई चाहिँ हामीले लिएर हुन्छौँ इन्टर्नसिपमा। र अहिले हाम्रो कम्पनीकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इन्टर्नसिपकोबाट चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन फर इन्टर्न्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर्नसिप सकेपछि चाहिँ मेबी आई विल गेट हायर्ड बाई द कम्पनी होइन। त्यो एउटा चाहिँ किन इन्टर्नसिप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ to get maybe there is an option, like there is a possibility company hire. So हाम्रोमा चाहिँ एकदमै धेरै त्यो हायर हुने रेट चाहिँ एकदमै हाई छ क्या। हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ स्टाफहरूमा हेऱ्यो भने पनि धेरैजना चाहिँ इन्टर्नसिप प्रोग्रामबाट सुरु गरेर इन्टर्नबाट ग्रेजुएट भएर चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यसपछि अहिले गएर चाहिँ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पुगेकोहरू पनि छन् होइन। सो इन्टर्नसिपबाट चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। अब यो इन्टर्नसिपको चाहिँ अब प्रोसेस कसरी हुन्छ, कसरी अप्लाई गर्ने, के गर्ने, अब यो चाहिँ इट्स डिपेन्ड्स अन द कम्पनी होइन। कम्पनीहरूलाई
फरक हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरुको आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हुन्छ त युजुअली चाहिँ एउटा एप्लिकेन्ट धेरै जस्तो कम्पनीहरुले इन्टर्नको एउटा भेकेन्सीहरु अनाउन्समेन्ट गरेर हुन्छन् अथवा कलेजेसहरुसँग एउटा काइन्ड अफ टाइअप गरेर कलेजको थ्रुबाट इन्फर्मेसन पठाइरा हुन्छ हैन र एप्लिकेसन प्रोसेस पनि एउटा इमेल मात्र पठाइपुग्छ कसैकोमा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ कसैकोमा चाहिँ एउटा टेक होम प्रब्लम्सहरु पनि हुन्छन् के अनि त्यसपछि गएर मेबी इन्टरभ्युजहरु पनि भइरहन्छ अब यसमा चाहिँ व्हाट आई वुड वान्ट यु गाइज टु फोकस अन इन्टर्नशिपमा चाहिँ भन्दाखेरि कसरी स्ट्यान्ड एउटा चाहिँ अघि मैले भने नि सिभी लाई चाहिँ आफ्नो एकदम राम्ररी अपडेट गर्ने अब हुन त अब अहिले कलेज पढिरहेको बेलामा चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट्सहरु त्यो वाइज त्यस्तो हुँदैन तर पनि सकेसम्म कुनै पेट प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने के जस्तै इफ यु हेभ अ गेटअप अकाउन्ट हैन नट जस्ट कलेजको प्रोजेक्टलाई मात्र चाहिँ हाइलाइट चाहिँ गर्यो भने चाहिँ त्यो विल नट स्ट्यान्ड आउट किनभने कलेजमा प्रोजेक्ट भने मोस्टली ग्रुपमा गरिन्छन् अब त्यसमा पनि अब काम गर्ने एकजना हुन्छन् चारजना रिपोर्ट बनाउने हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ अरु कुनै प्रोजेक्ट्सहरु छन् भने चाहिँ त्यस्तोहरुमा चाहिँ फोकस गरौँ भन्छु कि हैन त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ कति जस्तै हाम्रो कम्पनीले पनि इन्टर्नशिप गर्दाखेरि चाहिँ वी गिभ देम ए प्रब्लम अथवा एउटा टेक होम एउटा असाइनमेन्ट च्यालेन्ज जस्तो त्यसमा चाहिँ बेसिकली प्रोग्रामिङ अथवा जेमा हो त्यो अनुसारको टास्कहरु हुन्छ है त्यसमा चाहिँ ट्राई टु बी अनेस्ट है अनि धेरै केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कलेजबाट 4-5 जना एप्लाई गर्छ एकजनाले गर्छ त्यही सोलुसन चाहिँ सबैले कपी गरेर भेरिएबलको नाम मात्र चेन्ज गरेर पठाइराख्छ है त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसले चाहिँ नट जस्ट यु अरूलाई मात्र हैन कि जसले ओरिजिनल बनाएको तिनीहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ बिकज दे माइट नट गेट सेलेक्टेड हैन सो त्यसमा चाहिँ ट्राई टु बी अनेस्ट सो एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ सकेसम्म एकदम अनेस्टली जाऊ भन्छु अनि त्यस्तै गरी इन्टरभ्यु इज अल्सो सबैमा चाहिँ अब इन्टरभ्यु नहुन पनि सक्छ अब हाम्रोमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इन्टरभ्यु पनि लिन्छौँ हामी सो आफ्टर द एप्लिकेसन यो प्रब्लम हामीले चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरभ्यु पनि लिएर हुन्छौँ हैन इन्टरभ्युमा चाहिँ वी ट्राई टु एसेस उनीहरुको चाहिँ अब अरु नट जस्ट अब यो हार्ड स्किलदेखि मात्रै हैन सफ्ट स्किल्स वाइज त्यो वाइजहरु पनि हामी चाहिँ हेर्छौँ हैन अब हाम्रो पनि अब धेरै नै आइरा हुन्छ जस्तै भनौँ न लास्ट अहिलेको भन्दा अगाडिको ब्याचमा चाहिँ अब हाम्रो वी ह्याड मोर देन लाइक 250 एप्लिकेन्ट्स के एक्चुअली इन्टर्नशिप कल गर्दाखेरि अनि त्यसबाट चाहिँ अब फिल्टर हुने त्यो हुन चाहिँ इट्स लाइक भेरी त्यो फिल्टर हाम्रो चाहिँ एकदमै त्यो नै रिगरस प्रोसेस नै छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ लास्टमा चाहिँ 5 जना कि 6 जना मात्र इन्टर्नशिपमा सेलेक्ट छ के सो त्यो चाहिँ इट्स अहिले चाहिँ इन्टर्नशिपमा पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट अहिले चाहिँ इट्स नट एज एकदम सजिलो चाहिँ छैन है सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो है सो त्यो के भन्छ डोन्ट जस्ट एक्सपेक्ट कि मैले कहीँ गएर एप्लाई गर्ने बित्तिकै युल गेट इन्टर्नशिप त्यो चाहिँ माइट नट बी पोसिबल इन मेनी अफ द कम्पनीज के सो त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर इन्टरभ्युज असाइनमेन्ट्स अर टास्क हैन त्यस्तोलाई चाहिँ दिन चाहिँ यु हेभ टु बी रेडी अनि अब हाउ टु मेक द मोस्ट अफ इन्टर्नशिप अब लेट्स से यु गेट सेलेक्टेड हैन यु आर part as you get offered as an internship as a company and so normally of the 3 month duration so how to make the most out of that 3 month about त्यसमा चाहिँ there's few things that you can focus on हैन जस्तै एउटा भनेको चाहिँ आफ्नो कम्पनीको अरु कोवर्कर्सहरुसँग चाहिँ राम्रो रिलेसनशिप बिल्ड गर्ने हैन किनभने नट जस्ट अब अहिले मात्र हैन पछिसम्मको लागि पनि एउटा हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ अब स्पेशली अहिलेको सिचुएसनमा जुन हामीले वर्क फ्रम होम रिमोट वर्किङ गरेर आउँछ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ यो अलिकति इन्टरेक्सन्सहरु हुँदैन फिजिकल इन्टरेक्सन हुँदैन हैन आफू जोसँग काम गरेर उनीसँग मात्र कुरा भइरहन्छ तर पनि मेक एन एफर्ट टु लाइक मेबी स्पिक विथ देम इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ हैन त्यहाँ गएर कुरा गर्ने एकअर्कासँग चिन्ने उनीहरुको इन्ट्रेस्टहरु बुझ्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि पछि आफूलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ के अनि त्यस्तै गरेर गेट फिडब्याक्स एन्ड आस्क लट अफ क्वेशन्स हैन सो कतिको चाहिँ एउटा फर्मल रिभ्यू प्रोसेसहरु पनि हुन्छन् हैन इफ छैन भने पनि आफ्नो सुपरभाइजर छन् भने सुपरभाइजरसँग सोध्ने अहिले गरेर कस्तो छ ठीक छ कि छैन केही क्वेशन्सहरु कन्फ्युजन छ भने सोध्ने तर बी माइन्डफुल किनभने चाहिँ जुन तिमीहरुको सुपरभाइजर हुन्छ युजुअली इन्टर्नशिपमा चाहिँ दे माइट अल्सो बी क्वाइट बिजी विथ देयर ओन वर्क सो दे माइट नट अलवेज बी अवेलेबल सो त्यो चाहिँ सोचेर चाहिँ व्हाट यु ट्राई टु शेड्युल लाइक मेबी उनीहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ कहिले बस्दा हुन्छ एउटा टाइम शेड्युल गरेर डोन्ट जस्ट जहिले पनि गएर चाहिँ सोधिराख्ने त्यो भन्दा यो कामलाई डिस्टर्ब नहुने हिसाबले चाहिँ ट्राई टु गेट द फिडब्याक्स अर गेट द क्वेरीज हैन अनि
keep yourself busy हैन सो भनौँ न इन्टर्नशिपमा चाहिँ इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी टु लर्न अनि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ लाइक डिपेन्डिङ कम्पनी यु माइट नट अलवेज गेट वर्क कि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक फ्री भए जस्तो पनि हुनसक्छ इन्टर्नसिपमा चाहिँ किनभने अब कम्पनीजहरू डिरेक्टली इन्टर्नमालाई चाहिँ लाइक प्रोजेक्टहरूमा डिरेक्ट टास्कहरू दिन पनि दे आर काइन्ड अफ हेजिटेन्ट किनभने दे आर स्टिल नट फुल्ली प्रिपेयर्ड होइन तर पनि ट्राई टु भलिन्टियर मेबी त्यहाँ पनि यस्तो डेटा एन्ट्री कामहरू हुनसक्ला होइन त्यहाँ चाहिँ ल म गरिदिन्छु नि त भन्ने हिसाबले भलिन्टियर गर्ने अथवा कुनै पनि एउटा नयाँ कुराहरू छ भने चाहिँ विदाउट उनीहरूले नभनिकन आफैले नै गर्ने रिसर्च गर्ने अथवा त्यो गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी आफ्नो टाइमलाई चाहिँ त्यहाँ प्रपरली युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सोच्नुपर्छ होइन अनि सकेसम्म चाहिँ अब रियल प्रोजेक्ट्समा इन्भल्भ हुन ट्राई गर्ने माइट नट अलवेज बी पोसिबल लाइक कम्पनीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा होइन अनि तर चाहिँ अनि सो कम्पनीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा होइन तर चाहिँ ट्राई टु गेट इन्भल्भ विथ रियल प्रोजेक्ट्स अब हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्टर्न्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लाइक फर्स्ट 1 month जस्तोमा चाहिँ अलिकति मोर लर्निङ अनबोर्डिङमा नै फोकस त्यसपछि चाहिँ वी ट्राई टु गेट देम इन्ट्रोड्युस इन्टु हाम्रो एक्चुअल क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्स नै सो द्याट दे गेट टु नो द प्रोसेस होइन रियल त्यसमा कसरी काम हुन्छ हाम्रो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ वी गेट देम इन्भल्भ इन्टु रियल प्रोजेक्ट्स दे वर्क एज अ पार्ट अफ मेबी उनीहरूलाई चाहिँ अब एकदमै ठुलो एकदम क्रिटिकल टास्कहरूमा चाहिँ काम हुँदैन होला तर लाइक स्टार्टिङ विथ स्मल टास्कदेखि पनि तर दे विल बी वर्किङ विथ द टिमको स्ट्यान्डअपहरूमा पनि इन्भल्भ हुन्छन् होइन सबै गरेर त्यसरी चाहिँ दे आर इन्भल्भ विथ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स होइन अनि अनदर हेल्पफुल भनेको चाहिँ अब आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने कि मेबी यु सेटअप अ प्रेजेन्टेसन विथ आफ्नो टिम्सहरूलाई चाहिँ ल मैले यो मन्थमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू सिकेको थिएँ मैले यो प्रोजेक्टमा यस्तो यस्तो काम गरेको थिएँ भनेर ट्राई टु सोकेस लाइक आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने सो द्याट इज अल्सो भेरी हेल्पफुल अनि कन्सिडर इज एज अ रियल जब त्यो अब यसमा चाहिँ किनभने त्यो भन्ने बित्तिकै देयर विल बी कन्सिक्वेन्सेस होइन तिम्रो मिस्टेक्सहरूको देयर विल बी कन्सिक्वेन्सेस सो ट्राई टु बी प्रोफेसनल होइन म त इन्टर्न मात्र मैले त्यस्तो त्यति मैले ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कन्सिडर इट एज लाइक ए रियल जब होइन ट्राई टु बी प्रोफेसनल आफ्नो दिएको कामहरूलाई चाहिँ टाइममा भनेको टाइममा कमिटमेन्ट आफूलाई चाहिँ एकाउन्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ अनि लर्न फ्रम यर मिस्टेक्स आफ्नो डेफिनेटली you will make a lot of mistakes and it's very natural people make mistakes especially अझै भर्खर हामी सिकिरहेको बेला त्यो बेलामा चाहिँ धेरै नै मिस्टेक्सहरू गर्छौँ तर you need to learn from those mistakes र अर्को भनेको चाहिँ लाइक आई थिङ्क लास्ट पोइन्ट चाहिँ अफकोर्स हाम्रो एन्ड गोल भनेको चाहिँ इन्टर्नसिपबाट चाहिँ टु ल्यान्ड जब तर इट माइट नट अलवेज बी पोसिबल त्यसको विभिन्न रिजन हुनसक्छ कि होइन त इट माइट बी कि अब कम्पनीजहरूले चाहिँ जुन लेभलको एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स थियो त्यो भएन और मेबी एकदम राम्रो पर्फर्म गरेर तर मेबी कम्पनीलाई अहिले इमिडिएटली त्यो अहिले त्यो लेभलको अहिले स्टाफ चाहिएको छैन होला त्यो त्यतिकै त्यसमा दे विल ओन्ली हायर यु इफ दे हेभ द निड होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ सो डोन्ट बी एकदम डिसपोइन्टेड ला मैले त गरेँ तर आई डिड नट गेट सेलेक्टेड भनेर त्यसरी चाहिँ डिसपोइन्ट चाहिँ हुनु भने टेक दिस एज एन अपर्च्युनिटी टु लर्न होइन आफूले चाहिँ आफ्नो एउटा स्टेपिङ स्टोन टुवर्ड्स अ करियर भनौँ न सो इन्टर्नसिप गऱ्यौँ इन्टर्नसिपमा मैले सिक्यौँ आई अन्डरस्ट्यान्ड कसरी हाउ एउटा रियल कम्पनीमा काम कसरी हुन्छ आई गेट टु लर्न हाउ आई कसरी टिममा कसरी काम गर्ने होइन के कुराहरू हुन्छ यु गेट टु नो द टुल्स टेक्नोलोजी होइन सबै कुराहरू सिक्ने हुन्छ तर आई थिङ्क बियोन्ड द्याट चाहिँ इफ यु गेट सेलेक्टेड एज अ के अरे त्यहाँ नि एउटा जब नै पायो भने एकदम राम्रो तर इफ भएन भने चाहिँ आफ्नो त्यो एक्सपिरियन्सलाई हाइलाइट इन यो सिभी अरू ठाउँमा एप्लाई गर होइन त्यो त्यो इन्टर्नसिपको त्यसलाई पनि आफ्नो सिभीमा चाहिँ एकदम हाइलाइटै गरेँ कि त्यो चाहिँ आई वुड से कि त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि त्यो छन् होइन अनि प्लस अब भनौँ न हाम्रोमा चाहिँ अब अहिले स्पेसली अब हाम्रो चाहिँ अब यो टेक वर्ल्डमा चाहिँ अब स्पेसली यो फिमेलको नम्बर्सहरू तिनीहरू चाहिँ रिलेटिभली अलिक कम नै छन् होइन धेरै जस्तो कलेजेसहरूमा नै स्टुडेन्टहरूको रेसियोहरू पनि प्रब्लली मेड अब हामी चाहिँ वी मेक एन एफर्ट हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ टु गिभ लाइक प्रेफरेन्स टु वुमेन होइन स्पेसली किनभने त्यो वुमेनहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा आउनु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन फिमेल्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो टेकमा ल्याउनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ वी गिभ अ लट अफ
भनौँ न वुमेनहरुलाई यसपालि वी आर भेरी फर्चुनेट कि यसपालि त हाम्रो इन्टर्नसिपमा वी हेभ अ लट अफ फिमेल इन्टर्न्स आई थिङ्क हामी 3-4 जना आई थिङ्क अलमोस्ट 50% अफ देम आर female हाम्रो यसपालिको सो वी आर भेरी भेरी लकी टु हेभ लाइक देम हैन सो या सो या सो यो चाहिँ हाम्रो सो अघि मैले भनिहाल्छु we're looking always looking for new people to join our team हैन सो हाम्रो if you are interested you can email us at our email or हाम्रो फेसबुकमा पनि we're quite active हाम्रो केही भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्टहरु छन् भने चाहिँ हामी फेसबुकमा पोस्ट गरेर आउँछौँ so please follow us on Facebook as well र yeah I think मेरो अहिले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ठ्याक्कै यति नै छ अनि I think if you have any questions then I would be very very happy to answer those and back to you Neha. Thank you so much Prashantji, it was a wonderful session. I hope our audience learned a lot of things. म चाहिँ नन टेक ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो सो मैले आज चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ कि आई हेड नो आइडिया टेकमा यति धेरै अप्सन्स छ भनेर आई ओन्ली न्यू फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड डेभलपर त्यो बाहेक चाहिँ मलाई के पनि नै थाहा थिएन लिटरली सो आई एक्चुअली गेम टु नो अ लट अफ थिङ्स yes we do have a few questions first ma चाहिँ few questions that I am really interested to ask you is कि यो जस्तो तपाईले टच अपन पनि गर्नुभयो कि सफ्ट स्किल्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हार्ड स्किल्स मात्र होइन भनेर हैन सो फ्रेशर्सलाई जस्तो इन्टर्नशिपको बेलामा आउनुहुन्छ चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ सफ्ट स्किल्स हाउ डु दे यूज दोज सफ्ट स्किल्स बिकज द मेन्टालिटी इज कि मलाई त कोडिङ गर्न आउँछ अथवा मलाई टेक्निकल काम त आउँछ मैले इन्टर्नशिप पाएँ तर अब सफ्ट स्किल्समा किन चाहियो त मलाई भनेर नि यस्तो हुन्छ सफ्ट स्किल्स अब किनभने लाइक इभन राइट फ्रम इन्टर्नसिपदेखि नै हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ इन्टर्न युजुअली अब कति ठाउँमा होला कि त्यस्तो चाहिँ इन्टर्नसिपमा लियो होइन इन्टर्नलाई चाहिँ एउटा कहीँ न कहीँ एकदम एक्लै एउटा आफ्नो एउटा साइलोमा जस्तो बसेर काम गर्ने कि एउटा टास्क दियो र यति गर भने तर त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ वी ट्राई टु ह्याभ देम इन अ टिम होइन सो टिममा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो सो त्यहाँतिर चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्सहरुदेखि आउँछ दे निड टु बी एबल टु आस्क क्वेसन्स हैन आफ्नो आइडियाजहरु भन्न सक्नु पर्यो हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा के छ भने इन्टर्न्सहरुलाई चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ आफूले नयाँ सिकेको कुराहरु प्रेजेन्ट गर्न लगाउँछौँ कि लाइक इन फ्रन्ट अफ द होल टिम हैन ओके ल मैले यो मन्थमा यस्तो यस्तो मेरो एक्सपिरियन्स यस्तो थियो सो उनीहरुको एउटा पब्लिक स्पिकिङ एउटा पनि होस् कन्फिडेन्स बिल्ड होस् हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो पछि गएर करियरमा पनि त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ कि सो त्यही भएर चाहिँ आई थिंक यो इन्टर्नशिपदेखि नै हामीले सफ्ट स्किलहरुमा पनि एकदम फोकस गर्छौँ Okay, thank you so much. So getting into the questions, I also have few curiosities, so the participants priority first. So first job or internship ko lagi chai tapaiko side बाट tips के छ एकदम specifically. You did point out about internship job हरुको बारेमा हैन, but what tips would you like to give पढिराख्नु भएको students हरुलाई चाहिँ how do they look for internships or to pave that way? अब यस्तो छ है अब आई थिंक अहिलेमा चाहिँ इभन इन्टर्नशिप चाहिँ इट्स एकदमै कम्पिटिटिभ भइसक्यो कि हैन सो अहिले जुन हाम्रो जब ल्यान्ड गर्न जतिकै डिफिकल्ट पनि भइसक्यो आई इन्टर्नशिप इट्स नट एज इजी हैन सो एक ठाउँमा मात्र एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले सो ट्राई टु धेरै ठाउँमा चाहिँ एप्लाई गर्नु सो म चाहिँ सबैलाई हैन सो एउटा कम्पनीबाट मात्र होइन कि ट्राई टु एप्लाई एज मेनी यो अप्सन्सहरु हेरिराख्नु कि कस्तो कस्तो टाइप अफ कम्पनीज दैट आई वान्ट टु काइन्ड अफ have an internship on so सबैमा एप्लाई गर्ने हैन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो इन्टर्नशिपको त्यो एप्लिकेसन प्रोसेसमा पनि आफुलाई चाहिँ अलि प्रिपेयर हुन्छ जस्ट सिभी एउटा इमेल गरेर त्यति भएर चाहिँ पुग्दैन के अनि किन हाम्रो टन्नै आउँछ नि हैन सिभी इन्टर्नशिप अनि कतिले चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि सिभी मात्र एट्याच गर्छ सब्जेक्ट पनि ब्ल्याङ्क बडी पनि ब्ल्याङ्क यतिकै पठाइदिन्छ अनि त्यो पनि सीसीमा 20-30 वटा कम्पनी राखेर पठाइदिन्छ के त्यस्तो चाहिँ नगर्नु भन्छ कि द्याट्स भेरी ब्याड हैन हामीले एकदम नराम्रो इम्प्रेसन दिन्छ सो ट्राई टु मेक अ गुड इम्प्रेसन के किन चाहिँ वाइ यु आर अ सुइटेबल क्यान्डिडेट भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब अफकोर्स आफ्नो स्किल एउटा चाहिँ अब म इन्टर्नशिप ल्यान्ड गरेर बल्ल म स्किल बिल्ड गर्छु हैन कि त्यो इभन टु ल्यान्ड इन्टर्नशिप आफ्नो वी निड टु बी पहिला नै प्रिपेयर भएर चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल बेसिकहरु चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो कि हैन म इन्टर्नशिप गरेर कम्पनीले सिकाइहाल्छ नि म कम्पनीमा गएर सिक्छु भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ नराख्नुस् हैन सो पहिला नै आफूले चाहिँ स्किल वाइज चाहिँ वर्क गर्नुस् इफ यु आर विक इन प्रोग्रामिङ बट यु वान्ट टु गो इन प्रोग्रामिङ
अनलाइन कोर्सेसहरू लिनु हैन त्यहाँतिर सिक्नुस् देयर इज लट अफ अदर ट्रेनिङ त्यो कोर्सेसहरू छन् त्यहाँ लिनु सो त्यहाँ चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर हुनु चाहिँ जरुरी छ के डोन्ट एक्सपेक्ट कि कम्पनीमा गएपछि कम्पनीले सबै कुरा सिकाइदिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन सो त्यहाँ चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ राख्नु जरुरी छ सो प्र्याक्टिकली अलिकति आफ्नो साइडबाट पनि इनिसिएटिभ बढी चाहिँ लिनु पर्यो कम्पनीले मात्रै गर्छ अथवा त्यो भएन प्रिपेयरिङ आई थिंक दिस इज वान थिङ इभन वी फेस एट टाइम्स हैन सिभी आउँछ अनि एकदम जेनेरिक सिभी आउँछ अनि त्यो लेख्दाखेरि पनि कम्पनी स्पेसिफिक भइदिदैन हैन सो आई थिंक दैट इज वान थिङ दैट कम्पनीज रियली सिरियसली लुक एट इट कि अब्जेक्टिभ होस् अथवा प्रोजेक्टहरु चाहिँ that's from my experience also I've noticed that आफ्नो कम्पनीसँग हुने एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ उहाँहरूले पुरै इग्नोरै गरिदिनु हुँदो रहेछ कि तपाईहरु पनि त्यही हुन्छ कि हैन कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा पर्सिभियर पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्सिस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि समटाइम्स जस्तै आई रिमेम्बर पहिला एकजना उसले चाहिँ पहिला इमेलबाट एप्लाई गरेको थियो हैन हामीले त्यतिलामा चाहिँ खासै त्यति इन्ट्रेस्ट नभएर उसले चाहिँ हामीले त्यति इग्नोरै गरेको थियो भनौँ न बेसिकली तर उसले 2-3 चोटि नै केप्ट अन के फलोइङ के छ क्यान आई फेरि 2 चोटि एप्लाई गर्यो हैन अनि त्यसपछि आई थिंक 3-4 चोटि फोर्थ टाइम कि कतिमा चाहिँ हामीले उसलाई बोलायौँ अनि वी स्पोक विथ हिम हैन अनि त्यसपछि राम्रो भयो अनि ही एन्डेड अप लाइक वर्किङ विथ अस लाइक फर आई थिंक 5-6 इयर्स हैन एन्ड देन ही मुभ अन हैन त कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हुनु पनि जरुरी छ इट माइट नट अलवेज वर्क आउट हैन तर कहिलेकाहीँ त्यो पर्सिस्टेन्स पनि चाहिन्छ हैन सो त्यो एउटाले पनि इट माइट हेल्प यु समटाइम्स ओके सो प्रशान्त जी लाइक तपाईले सीवी को इन कन्टेक्स्ट टु फर्स्ट जब इन्टर्नशिपमा एडिसन हैन सो सीवी मा चाहिँ रेज्युमे रेलेभेन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्नु भयो हैन सो एज एन इम्प्लोयर एज अ पर्सन हु हायर्स पिपल तपाईहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ सीवीमा एक्ज्याक्टली चाहिँ कुन चाहिँ पोर्सनमा चाहिँ अलि बढी फोकस गरिदिनुहुन्छ त बिकज आईटी को सीवीज आर फेयरली डिफरेन्ट देन को सीवीजहरु हैन कम्प्लिटली डिफरेन्ट भन्नुपर्छ सो व्हाट डु यु नर्मली लुक इन्टु द सीवीज त्यसमा चाहिँ अब मैले मेरो पर्सनल हेर्दाखेरि चाहिँ अब म त्यो एकाडेमिकतिर त्यति धेरै फोकस गर्दिनँ कि स्पेशली एकाडेमिक कति पर्सेन्टेज ल्याएको छ उसको त्यो त्यहाँतिर आई मिन म्याटर चाहिँ गर्छ तर पर्सनली म त्यति हेर्दिनँ हैन म चाहिँ उसको एउटा चाहिँ काइन्ड अफ स्किल्सहरु उसको के कस्तो के स्किल्सहरु उसले मेन्सन गरेछ तर स्किल्सहरु मेन्सन गर्दाखेरि कस्तो कति केसमा एकदमै जेनेरिक टाइपको हुन्छ कि विन्डोज माइक्रोसफ्ट वर्ड हैन त्यो त अब त्यो स्किलमा राख्न इट्स नट त्यो राख्नु पर्ने कुरा होइन कि विन्डोज चलाउन आउँछ भनेर डजन्ट मेक सेन्स कि हामीले एज अ अप्लाइङ फर प्रोग्रामिङ जब मलाई विन्डोज चलाउन आउँछ कम्प्युटरको त्यो फन्डामेन्टल्स आउँछ भनेर जुन हामी कलेज त्यो राख्नु डजन्ट मेक सेन्स के विन्डोज ओएस त्यस्तो सो लाइक काइन्ड अफ एक्चुअल के कहिले चाहिँ वी माइट नो कि त्यसहरू उसले गफ दिएको हो कि के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि सो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो लाइक बी ट्रुथफुल हैन आफ्नो के स्किल्सहरु मेबी अलिअलि सिक्यो होला हैन तर ट्राई टु डु दैट अनि कस्तो खाली प्रोजेक्ट्सहरु छन् हैन इफ उसले चाहिँ भनौं न अलि नयाँ कुराहरु के आफैले गरेको छन् हैन मैले जस्तो केहरु बनाएको छु मेबी मेरो गिटअपहरुमा मैले राखिरहेको छु सो मैले चाहिँ गिटअपमा चाहिँ नर्मली भनेको आफ्नो प्रोजेक्ट एउटा सोकेस गर्ने एउटा ठाउँ जस्तै हो सो आफ्नो कोडहरु चाहिँ त्यहाँ राख्छौं के त्यस्तो गरेका छौं अब कति चाहिँ अब धेरै जसोले चाहिँ कलेजको प्रोजेक्ट्सहरु मात्र इन्क्लुड गरेर हुन्छ कलेजको प्रोजेक्ट्समा चाहिँ त्यति धेरै भ्यालु अफ कोर्स हामी हेर्छौं हैन तर त्यति भ्यालु चाहिँ हामी दिदैनौं के हैन सो त्यस्तो धेरै चाहिँ हामी त्यति कलेज किनभने थाहा भएको कुरा हामीले पनि कलेजहरु त्यही गर्थ्यौं हैन एउटा 500 जनाको ग्रुप हुन्छ एकजना हुन्छ काम गर्ने बाकीले कोही प्रेजेन्टेसन गर्ने हुन्छ कोहीले रिपोर्ट लेख्ने हुन्छ त्यो हुन्छ त्यसमा हामी त्यति धेरै भ्यालु दिदैनौं तर त्यो बाहेकको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्सहरु त्यस्तो केही छन् मेबी त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्ने मेबी मैले कुनै अनलाइन ट्रेनिङ्सहरु लिएको छु कि हैन मैले चाहिँ यस्तो कोर्सहरु चाहिँ लिएको छु यस्तो कोर्सको मैले सर्टिफिकेसन पाएको छु त्यो कुराहरु चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन्छ के सो आई थिंक त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ फोकस गर्यो भने चाहिँ आई थिंक अलि maybe you have a better chance to get noticed. Okay. So सबैजना सुन्नु भयो नि प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक सीवीमा लेखेर पठाउनु होला इन्टर्नशिपमा पठाउने बेलामा सो मुभिङ फरवर्ड टु द नेक्स्ट क्वेशन यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ he has been working in complex digital productsहरु हैन अनि multiple projectsहरुमा पनि काम गर्नु भएको छ JavaScript and त्यसको फ्रेमवर्कमा पनि he is very comfortable. So should I expect a paid internship from the get-go? So that is the question. यस्तो हुन्छ है अब नर्मली अब it depends on companies हैन कम्पनीको के छ पोलिसी हैन त्यो वाइज छ मेबी इफ कम्पनीले चाहिँ अब कति केसमा कस्तो पनि राम्रोमा पनि हुन्छ कि जस्तै हामीले चाहिँ नर्मली हामीले इन्टर्नशिपमा चाहिँ
हाम्रो पेड इन्टर्न चाहिँ हुँदैन, हामीले चाहिँ अलाउन्सहरू चाहिँ दिन्छौँ होइन, बेनिफिट्स सर्टन अरू बेनिफिट्सहरू चाहिँ दिन्छौँ हामीले, तर एज अ स्यालेरी भन्ने चाहिँ दिँदैन हामीले इन्टर्नमा होइन। तर अब हामीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ कति केसेसमा चाहिँ मेबी उनीहरू चाहिँ कम्पेयर टु अदर्स अलि कोही त वर्क एक्सपिरियन्स भएकोहरू पनि हुन्छन्, अथवा उनीहरूको अलिक धेरै नै स्किल लेभल वाइज चाहिँ अलि कम्पेयर टु अदर्स अलिक माथि नै हुन्छन् होइन। सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ नर्मली हामीले के गर्छौँ भने मेबी एउटा ट्रेनीबाट स्टार्ट गर्छौँ, रादर देन इन्टर्न भन्दा पनि ट्रेनीबाट गर्छौँ कि। सो ट्रेनीमा चाहिँ स्लाइटली मोर अब एक वान स्टेप अहेड अफ द इन्टर्न, त्यसमा चाहिँ स्यालेरी पनि हुन्छ, अलिकति बेसिक स्यालेरी नै हुन्छ, तर जस्ट पेड नै हुन्छ बेसिकली। अनि त्यसमा चाहिँ इन्टर्न भन्दा अलिक बढी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, तर मेबी त्यस्तो खालि पोजिसनहरू माइट बी बेटर होइन, जुन धेरै कुराहरू जुन अघि भन्नुभयो नि त्यसमा धेरै जाभास्क्रिप्टदेखि लिएर अरू कुराहरू एक्सपिरियन्स गरेर वर्क एक्सपिरियन्स छन् त्यस्तो छन् भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँतिर चाहिँ वादा पनि हुन्छ। हामीले पनि त्यही गर्छौँ, कतिलाई चाहिँ हेरेर स्किल लेभल हेरेर चाहिँ उसलाई इन्टर्न भन्दा पनि मेबी ट्रेनिङ नै बेटर हुन्छ। सो ट्रेनिङबाट पनि हामी गरेर आउँछौँ। So all right, so training, internship, at least उहाँहरूले pocket money चाहिँ पाउनुहुन्छ है IT को मान्छेहरूले once they have a certain level of experience. So one curiosity मेरो साइडबाट is कि normally भनौँ न टेक कम्पनीजहरू एकदमै नामचिङ टेक कम्पनीजहरू पनि त छ नि, अनि there is a thought process that if I work, let's say for example in Young Innovation or F1 Soft or some other big companies or Cloud Factory, you know, त्यस्तो कम्पनीजहरू चाहिँ मेरो सिभीमा आयो भने चाहिँ it gives me brownie points भनेर सोध्छ नि त कतिजनाले। So is that relevant, is that right, or I don't know, के छ त? To a certain extent चाहिँ हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ नै भन्छु म चाहिँ होइन, किनभने इफ कसैको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले अब स्पेसली अब फ्रेसर्सहरूमा मेबी नहुला, तर अब अलिकति मेबी जुनियर लेभल अथवा मिड लेभलको कोही हामीले मान्छे हायर गर्दैछौँ भने उसको वर्क एक्सपिरियन्समा कस्तो खाले कम्पनीजहरूमा काम गरेको छ डज मेक लट अफ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ कि अलिक ठुलो अलिक स्ट्याब्लिस कम्पनीजहरूमा मेबी उसले उसको त्यहाँ एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ त्यसको डेफिनेटली एउटा सर्टन पोइन्ट्स चाहिँ हुन्छ। एन्ड इभन इफ लाइक कुनै अब ठुलो कम्पनीमा इन्टर्नसिप गरेर त्यसपछि चाहिँ अब मेबी अरू पोजिसन एप्लाई गर्दाखेरि त्यस्तो पनि वी लुक डेफिनेटली, किनभने त्यहाँतिर अब ठुलो कम्पनीहरूबाट त्यहाँ केही न केही त सिकेर त आएको हुन्छ नि, इन्टर्नसिपमै मात्र भयो पनि होइन। अफकोर्स नट जस्ट त्यतिले मात्रै हेरेर त हुँदैन, अफकोर्स हामी इन्टरभ्यू त्यो प्रोसेस त सधैँ छन्, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो सर्टन क्युरियोसिटी चाहिँ जान्छ कि ए ओके उसले त त्यहाँ काम गरेर रहेछ, ओके मेबी लेट्स टक टु हिम, के छ उसको कस्तो छ भनेर त्यहाँ एउटा चाहिँ एउटा attention draw चाहिँ हुन्छ भनौँ न त्यो वर्क एक्सपिरियन्सले पनि। Okay, so that's not the only portion, अरू चीज definitely yeah. Okay, so the next question is नेपालमा freelancing चाहिँ कसरी, how to get into freelancing, because international मा चाहिँ there are platforms हैन, तर नेपालमा चाहिँ के छ त, are there companies, are there platforms where can listing freelance projects हरु चाहिँ लिस्ट गर्न मिल्छ भनेर? सो मैले थाहा भए अनुसार आई थिङ्क धेरै जस्तो अब फ्रिलान्सिङहरू गर्नेहरूले चाहिँ यो जुन अपवर्कहरूदेखि जस्तो खालि प्लेटफर्महरू हुन्छ त्यस्तोबाट नै गरिरहेको हुन्छन् होइन। खालि एउटा भनेको चाहिँ अब पेमेन्टको एउटा अलिकति समस्या छ, तर आई थिङ्क अहिले डिफ्रेन्ट कार्ड्सहरू पेयोनियर कार्ड पेपालहरू तिनीहरूको थ्रुबाट पनि अहिले देयर इज वे अराउन्ड द्याट पेमेन्ट ल्याउनलाई नेपालमा, कि धेरैले गरि नै रहेछन्। अनि तर त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ बिल्ड हुनु पऱ्यो। म भर्खर ग्रेजुएट भएँ, म आजदेखि फ्रिलान्सिङ गर्छु, म त्यहाँ अपवर्कमा गएर अथवा त्यहाँ गएर गर्छु भने त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ होइन। सो त्यसमा आफ्नो एउटा सर्टन एउटा, किनभने त्यहाँ फ्रिलान्सिङमा पनि त्यस्तो खालिमा जब पोस्ट गर्दा उनीहरूले पनि हेर्छन् त, प्रोफाइल हेर्छन् कस्तो कस्तो प्रोजेक्टहरू गरेको छ, उसको पुरानो क्लाइन्टको टेस्टिमोनियल्सहरू हेर्छ होइन। सो त्यो वेमा एउटा गरेर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब नेपालमा भनेको चाहिँ चिनजानको बेसिसमा कि होइन, उसको दाइले एउटा के सफ्टवेयर बनाउनु लाग्छ, ए ल उसको गरिदेऊ नि त तिमी यस्तो टाइम निकालेर गरिदेऊ, त्यो बेसिसमा पनि गरेर हुन्छ कि। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले देखेको धेरै एउटा प्रब्लम भनौँ न, किनभने यो फ्रिलान्सर्सहरूले चाहिँ अब दे आर गुड इन यो काममा प्रोग्रामिङमा हुन्छ, तर त्यो बिजनेस साइड अफ थिङ्स त्यो पैसासँग डिल गर्ने कुराहरू त्योमा चाहिँ तिनीहरू त्यति फोकस गर्दैन कि आफ्नो टाइम कसरी ट्र्याक गर्ने, बिलिङ कसरी गर्ने, इन्भोइस पठाउने कुराहरू त्यहाँतिर त्यति फोकस गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ तलमाथि हुन्छ, अब तैँले काम गरेर चित्त बुझ्दैन मलाई म पैसा दिन्न भनेर त्यो कति हुन्छ कि यहाँ हुन्छ। अनि काम गरे अनि दे डोन्ट ह्याभ अनि अप्सन कि ल मैले काम गरेँ पैसै पाएन, उनीहरूले पैसा दिन मानेन होइन, त्यो त्यस्तो सिनेरियो त्यो रिस्क चाहिँ हुन्छ क्या त्यो फ्रिलान्सिङमा। अब अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ देयर इज लाइक वेज टु लाइक त्यो त्यस्तो कुराहरू गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ, तर जुन वर्ड अफ माउथ त्यसबाट गर्दाखेरि त्यो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ त्यहाँ एकदमै हुन्छ कि।
All right. Okay. So moving forward, one more question. You चाहिँ मलाई पनि एकदम interesting लागेको question हो है. Is coding necessary in every IT job? Because coding र programming मा interest नभएको मान्छेले चाहिँ के गर्ने त? सबै ठाउँमा coding चाहिन्छ. Absolutely necessary चाहिँ भन्दिनँ म हैन, तर it's an added benefit भन्छु के. Like if let's say we have two candidates हैन, त्यो for a position which does not require coding हैन, सबैमा coding चाहिन्छ छैन, coding चाहिँदैन, अरु सबै एस्पेक्टमा they are equal, तर एकजनाले प्रोग्रामिङ आउँछ एकजना आउँदैन भने चाहिँ we would definitely go for one who does program, who knows programming के. किनभने जस्तै for example अब let's say project manager भनौँ हैन, सो प्रोजेक्ट म्यानेजरले युजुअली कोडिङ गर्नु गर्दैन भन्दैन, तर he deals a lot with the team. अनि if that person has an idea of programming, अब उसले पहिला काम गरे पनि हुन्छ प्रोग्रामिङमा हैन, जस्तै टिमहरुसँग कुरा गर्न सजिलो हुन्छ कि they can talk in their terms हैन, यस्तो कुराहरु भन्न सजिलो हुन्छ. अनि त्यस्तै गरेर उनीहरुसँग जस्तै कसैले चाहिँ अब एस्टिमेट माग्यो रे सपोज यो टाइम यो गर्न कति टाइम लाग्छ भने 5 आवर्स भन्ला कसै 10 आवर भन्ला, उसले चाहिँ आफ्नो जजमेन्टबाट चाहिँ उसले बुलशिट गरेर हो कि साच्चै के भन्दा पनि थाहा हुन्छ चाहिँ. सो त्यो एउटा सर्टेन बेनिफिट चाहिँ हुन्छ कि टु प्रोग्रामिङ थाहा हुने नहुने. अब मेबी देयर आर सम जब्स जसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ फिट्टिकै केही नेसेसरी नहोला, तर मलाई थाहा भए अनुसार जस्तै अब डेटा साइन्टिस्ट कुराहरू त्यहाँ त अब प्रोग्रामिङ त चाहिन्छ त्यसमा त त्यो नट जस्ट युजिङ अब टुल्सहरू अब एक्सेलबाट मात्र होइन कि, त्यसमा पनि अलिक कम्प्लेक्स लेभल गएपछि चाहिँ त्यहाँ प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट त्योहरू युज गर्नै पर्छ कि. सो अहिले चाहिँ यो म के भन्छु भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छैन त्यो भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी इसेन्सियल स्किल, सबैलाई चाहिन्छ कि. यो चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै खास पढाउनु पर्छ. यो अब झन् फ्युचरमा गएर त झन् त्यो एकदम एब्सोल्युट इसेन्सियल स्किल के. नन आइटी जबमा पनि प्रोग्रामिङ चाहिँ भयो भने अझै राम्रो हुन्छ क्या. सो त्यो चाहिँ म अब देयर इज नो स्किपिङ इट भन्छु कि म चाहिँ. सो त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो, तर मेबी आई डोन्ट नो. So at least basic चाहिँ आउनु पर्यो. Yes. I'm not saying कि एकदमै खतरा प्रोग्रामर हुनुपर्छ, मैले एकदम कम्प्लेक्स एप्लिकेसन बनाउन सक्छ हैन कि, त्यो बेसिक कुराहरु थाहा हुनु पर्यो हैन, त्यो कन्सेप्टहरु बुझ्नु पर्यो. Okay. So all right, you get there. So concept चाहिँ बुझ्नुस्, तपाईलाई खतरा हुनु परेन प्रोग्रामिङमा. So यसको फलो अपमा चाहिँ एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ कोडिङ आउनेहरुलाई चाहिँ बडी इम्पोर्टेन्स पाउँछ हो कम्पेयर्ड टु द वन्स हु आर इन्टु युजर एक्सपिरियन्स युआई युएक्स छ नि अहिले. सो युआई युएक्स को कम्पेरिजनमा चाहिँ कोडिङ आउने मान्छेहरुले बडी इम्पोर्टेन्स पाउँछ. प्रशान्तले अनम्युट गर्नुपर्छ होला. सरी, नट नेसेसरीली है, त्यसमा चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ नसोचौं हैन. सो इफ अब यो जबमा प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ भने त डेफिनेटली प्रोग्रामिङ त हुनै पर्यो, तर अरु जसको चाहिँ प्राइमेरी पार्टमा चाहिँ प्रोग्रामिङ छैन हैन भने चाहिँ, तर उसको चाहिँ भनौं न प्रोग्रामिङ त्यस्तो राम्रो छैन तर अरु एस्पेक्टमा उसको एकदमै राम्रो छ, व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दैट जब भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हैन उसले प्रोग्रामिङ आउँदैन त्यसले मात्र भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो गर्ने चाहिँ हुँदैन के हैन. सो प्रोग्रामिङ भयो भने राम्रो अफ कोर्स हैन, त्यसले एडेड एउटा चाहिँ दिन्छ, तर द्याट्स नट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया फर अदर टाइप अफ जब. जस्तो अघि भन्नु युआई युएक्स त्यहाँतिर मेबी प्रोग्रामिङको त्यति धेरै युज चाहिँ हुँदैन, तर प्रोग्रामिङ थाहा भएपछि सजिलो के हुन्छ भने आफ्नो डिजाइन्सहरुको चाहिँ डेभलपरहरुले वर्क गर्दाखेरि इट्स इजियर टु कम्युनिकेट विथ देम के. आफ्नो जब के रे आफ्नो डिजाइन कसरी उनीहरुले गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु बुझ्नलाई त्यो गर्न सजिलो चाहिँ हुन्छ, तर एब्सोल्युट इसेन्शियल प्रोग्रामिङ आएन भने त्यो जबमा सेलेक्ट नहुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है. त्यो एउटा चाहिँ डिपेन्ड्स अन द व्हाट काइन्ड अफ जब दैट यु आर एप्लाइङ फर. Okay, so UI UX designers are like saying, let's say somebody who is focused into getting into UI UX, well, let's say how do they make themselves stand out? So if they are comparing themselves with program only man, they need to make themselves stand out. So in your perspective, यसमा चाहिँ आई थिंक one of the most important thing हैन, जस्तो हाम्रोमा पनि जस्तो इन्टर्नशिपमा UI UX डिजाइनर दिन्छौँ हैन, तर उनीहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ पोर्टफोलियो सेन्ड गरेर भन्छौं के. So make sure that you have like a portfolio, even if you don't professionally काम नगरेको भए पनि हैन, just saying कि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ UI UX मा भने, so I want to be मलाई हायर गर्नु भनेर that's not enough के. त्यो इन्ट्रेस्टले पुग्दैन के. If you are really interested, तिमीले केही
के त बनाएको हुन्छ नि मेबी एउटा जतिकै एउटा आफ्नै एउटा भनौँ इमेजिनेरी कम्पनीको लागि वेबसाइट बनाइदिएर होला त्यतिकै जस्ट प्र्याक्टिस गर्नलाई मात्र भए मोबाइल एपहरू डिजाइन गरेर होला अथवा लोगो सोगो डिजाइन गरेर होला मेबी क्लाइन्ट प्रोजेक्ट होइन यो यतिकै त्यसको एउटा पोर्टफोलियो बनाउने त्यो पोर्टफोलियो हेरेर चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन्छ कि जस्ट मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड डिजाइन भन्ने चाहिँ हुँदैन सो टु मेक स्योर कि यु हेभ अ पोर्टफोलियो अनि हामीले पनि नर्मली त्यो पोर्टफोलियो हेरेर नै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाउने कि नबोलाउने इफ समबडी डज नट ह्याभ पोर्टफोलियो वी डोन्ट कल देम फर द इन्टरभ्यू द्याट्स इट एकदम प्लेन एन्ड सिम्पल सो पोर्टफोलियो एउटा चाहिँ मेन्टेन गर्ने एकदमै एक्सटेन्सिभ एकदम त्यो प्रोफेसनल लेभलको पोर्टफोलियो हुनु जरुरी छैन हैन तर किनभने इफ यु आर थिङ्किङ अफ गोइङ इन्टु युएक्स अनि देन केही न केही थाहा हुनु पऱ्यो टुल्सहरू थाहा हुनु पऱ्यो चलाउन केही न केही त गरेको हुनु पऱ्यो नि त मैले त्यतिकै प्र्याक्टिसको लागि मात्र भए पनि मैले ट्युटोरियल्स हेरेर ट्युटोरियल फलो गरेर मैले के बनाएको होला त्यस्तो कुराहरूलाई पनि देखाउँदा हुन्छ कि सो त्यहाँबाट चाहिँ कम्पेयर टु अरूहरूकोमा त मैले कोडै देखाउन सक्छु होइन त्यो युएक्समा जान्नेहरूलाई चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो चाहिँ ठुलो नै हेल्प गर्छ सो मक भए पनि चाहियो कि देखाउन समथिङ रियल अलराइट ओके So the next question मा चाहिँ यहाँ चाहिँ के सोधिराख्नु भएको छ भन्दा QA को लागि in order to start a career in QA what is the basic knowledge and information a person needs? अब QA को केसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब QA मा पनि अब धेरैले चाहिँ प्रोग्रामिङको चाहिँदैन भनेर सोचिरहेको हुन्छ तर आई थिङ्क QA मा झनै चाहिन्छ कि प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू चाहिँ हैन अर्को एउटा भनेको चाहिँ अब एउटा QA मा एकदम हुनुपर्ने सर्टन सबै मान्छे एकदम QA हुन चाहिँ सक्दैन भन्छु म चाहिँ हैन किनभने उसको एकदम डिटेल ओरिएन्टेड सानो सानो कुराहरू याद गर्न सक्ने त्यो लेभलको चाहिँ हुनुपर्छ हैन उसको चाहिँ तर अब प्रोग्रामिङ भयो भने चाहिँ एकदमै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ है QA किनभने अब नर्मली अब QA को पनि त्यही हो कि लाइक दे वर्क विथ डेभलपर्स हैन डेभलपरहरूलाई चाहिँ यु सुड बी एबल टु पोइन्ट आउट डेभलपर्स तिम्रो कोडमा के प्रब्लम छ भन्ने लेभलको पनि हुन सक्छ हैन सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द सबै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सबै कुराहरू थाहा हुनुपर्छ हैन सो QA मा जानलाई चाहिँ अब भनौँ न यो पनि अहिले एकदमै ठुलो अहिले इमर्जिङ very इम्पोर्टेन्ट हैन QA धेरै नै गरेर एउटा फिल्ड पनि छ हैन सो यसमा चाहिँ भनौँ न बेसिक नलेजहरू पनि चाहिन्छ हैन ट्राई टु एक्सपेरिमेन्ट विथ टुल्सहरू पाउँछ QA को विभिन्न टुल्सहरूमा हुन्छ त्यहाँतिर युज गर्ने चलाउने त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ गर्न सक्छौँ QA को So QA मा पनि प्रोग्रामिङको अन्डरस्ट्यान्डिङ त चाहियो. Yes. So you don't have to be a pro, but you need an understanding. Yeah. So there is one last question because we are almost at the end of the session. You say एकदम interesting term है. Cyber security expert चाहिँ कहाँबाट start गर्ने? So अनि the follow up question is like हरेक question मा आज आएकोमा interesting is programming needed भनेर. Okay, so cyber security मा त झन् कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स समथिङ जुन चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हैन अहिले ठुलो त्यो पनि छन् हैन किनभने अहिले एभ्रीबडी इज भेरी स्केयर्ड अफ लाइक लुजिङ देयर डेटा आफ्नो सिस्टममा ह्याक हुन्छ कि भनेर हैन अब साइबर सिक्युरिटीमा जानलाई चाहिँ झन् अब यु हेभ टु हेभ अ भेरी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यो भनौँ न हाउ एभ्रिथिङ वर्क्स बेसिकली उनीहरूलाई झन् कि प्रोग्रामर्स के अरे प्रोग्रामरहरूलाई त आफ्नो एप्लिकेसन कसरी चल्छ भन्ने थाहा भइपुग्यो होइन मोस्ट केसेसमा उसलाई त एप्लिकेसन लेभलको पनि आइडिया हुनुपर्छ सिस्टम लेभलको एप्लिकेसन डाटा के अरे आइडिया हुनुपर्छ हार्डवेयर लेभलको नेटवर्क लेभलको एकदमै झन् धेरै कुरा थाहा हुनुपर्छ कि साइबर सिक्युरिटीमा जानलाई चाहिँ होइन बिकज उनीहरूले एकदमै डिप लेभलमा गएर हेर्न सक्नु पऱ्यो कि के कहाँबाट जस्तै ह्याकरहरूले त सानो कहाँको फ्ल एउटा वेबसाइटको एउटा लाइन अफ कोडको फ्ल निकालेर त्यहाँबाट उनीहरूले एट्याक गर्न हुन्छ क्या त्यो कसरी त्यहाँसम्म गयो भने त त्यो कोडै बुझ्नुपर्छ सब कुरा बुझ्नुपर्छ क्या सो त्यो साइबर सिक्युरिटीमा त झन् एकदम डेटाबेसदेखि लिएर कोड सर्भर्स नेटवर्किङ होइन त्यो सबैको चाहिँ एकदमै डिटेल थरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनैपर्छ क्या अनि त्यसमा त कोडको त झनै एकदमै इभन मोर देन होइन त्यो प्रोग्रामर्सहरू तिनीहरूभन्दा पनि यो साइबर सिक्युरिटीमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट तिनीहरू चाहिँ एकदम थाहा हुनुपर्छ क्या किनभने कसरी त्यो कोडलाई मेनिपुलेट गर्ने नर्मली ह्याक गर्ने भनेको चाहिँ त्यो कोडमा भएको भनरेबिलिटीलाई एक्सप्लोइट गर्ने त हो नि हैन सो कसरी त्यो भइरहेछ उसले त कोड लेभलमा हेरेर थाहा पाउन सक्नु पऱ्यो कि यसलाई तिम्रो यो कोडले गर्दा चाहिँ यहाँ प्रब्लम भइरहेछ यु निड टु फिक्स इट भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ सो साइबर सिक्युरिटीमा झनै आइन्छ कि त्यो प्रोग्रामिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अघि जुन भने अब प्रोग्रामिङ चाहिँ अब आई थिङ्क अहिले सबैलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ होइन मैले भने एकदम प्रोफिसियन्ट एकदमै खतरा प्रोग्रामिङ हुन जरुरी छैन तर यु निड टु ह्याभ एन आइडिया
It's just like आपलाई म्याथको आइडिया भए जस्तो गरेर साइन्सको बेसिक कन्सेप्ट भए जस्तो गरेर प्रोग्रामिङको पनि हुनुपर्छ। Okay. Prashantji, are you okay with extending 15 minutes? Also, दुईटा question देखिरहेको छु। Sure, no problem. Yeah. So let's take these questions है त। यसमा चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि स्टार्टअप सुरु कसरी गर्ने फर्स्टली, स्टार्टअपको च्यालेन्जेस के हुन्छ दोस्रो, अनि क्लाइन्टको प्रोजेक्ट कसरी लिएर आउने स्टार्टअपमा। सो यु विल बी द बेस्ट, यु आर अ फाउन्डिङ मेम्बर, स्टार्टअप गर्नु भएको छ, सबै थोक फेस गर्नु भएको छ। ओके, यस्तो थियो है। अब स्टार्टअप चाहिँ अब पहिला सुरुमा यु निड टु बी क्लियर कि किन स्टार्टअप मैले सुरु गर्दैछु। इज इट लाइक यु आर वर्किङ on a new idea? Maybe you have like you saw a business problem, market में एउटा के problem देख्नु भयो अनि त्यसमा चाहिँ you feel कि I know the solution, I have a solution which can make me money, मैले त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा I can sell it भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि you feel कि I can work on it भनेर अनि you start a startup बेसिकली हैन कि त्यो हुन सक्छ। अथवा चाहिँ अब अर्को स्टार्टअप भनेको चाहिँ बेसिकली सर्भिस कम्पनी हैन, एउटा सर्भिस कम्पनी अनि स्टार्ट गर्ने। सो मेरो आफ्नो एउटा के प्रडक्ट हैन, बट आई विल वर्क एन्ड आई विल ट्राई टु ब्रिङ इन प्रोजेक्ट्स फ्रम अदर सोर्सेस। अब प्रोजेक्टहरु कहाँबाट ल्याउने मैले भन्दाखेरि हाम्रो केसमा पनि हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना साथी थियो अनि उसको चाहिँ मामा चाहिँ उता बाहिर युरोपमा हुनुहुन्थ्यो कि, अनि उहाँले चाहिँ प्रोजेक्टहरु हामीलाई दिनुहुन्थ्यो कि, अनि हामीले चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टहरु गर्दा गर्दै गर्दै त्यहीबाट चाहिँ हामी खास कम्पनी सुरु गर्ने पनि त्यहीबाट नै हामीले सोचेको थियौँ हैन। सो अब त्यति बेलामा अब त्यतिकै अब अहिले चाहिँ मार्केट म चाहिँ स्टार्टअप खोलेँ, अहिले म गएर चाहिँ मलाई जब दियो भने त्यतिकै अब प्रोजेक्टहरुलाई भनौँ न हाम्रो आरएफपीबाट आएको प्रोजेक्टहरु अप्लाई गर्दाखेरि पनि पाउन गाह्रो हुन्छ, बिकज यु डोन्ट ह्याभ द एक्सपिरियन्स, यु डोन्ट ह्याभ द टिम हैन। अनि उनीहरूले कुनै कम्पनीहरूले काम दिँदाखेरि त त्यतिकै नयाँ टिमलाई त्यतिकै ट्रस्ट त गर्दैन हैन। उनीहरूले त एक्सपर्टिज खोज्छ, कतिले त 10 वर्ष एक्सपिरियन्स खोज्छ, यो एक्सपर्ट हुनुपर्छ भनेर खोज्छ। सो नयाँ स्टार्टअपमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनलेस यु ह्याभ लाइक कोही कनेक्सनको थ्रुबाट आफ्नो नेटवर्कबाट कोही छ हु क्यान गिभ यु जब। त्यो नभएसम्म चाहिँ आई थिङ्क त्यतिकै स्टार्टअप खोल्छु मात्र भनेर खोलेर चाहिँ आई डोन्ट सी द पोइन्ट के। खोल्यो यु डोन्ट गेट एनी काइन्ड अफ जब, एनी काइन्ड अफ वर्क नै छैन भने त किन हैन। एन्ड इफ यु आर लाइक ट्राइङ टु बिल्ड अ प्रडक्ट हैन, त्यो भन्ने केसमा चाहिँ लाइक यु हेभ अ भिजन, यु हेभ एन आइडिया हैन, यु वान्ट टु वर्क अन द्याट हैन। त्यसमा पनि इट्स भेरी च्यालेन्जिङ स्पेसली नेपालको केसमा हैन। अब एउटा भनेको चाहिँ फाइन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट नै छ हैन। अफकोर्स त्यसमा यु इट विल टेक अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट। अब धेरै जस्तो स्टार्टअपहरू फेल हुने भनेको चाहिँ अब त्यो सस्टेन गर्न नसकेर नै हो हैन, बिकज आजको भोलि नै सक्सेस हुँदैन। इट विल टेक लाइक 4 years 5 years मेबी फर अ प्रडक्ट टु एक्चुअली टु स्टार्ट मेकिङ मनी हैन। त्यो मार्केटसम्म ल्याउनलाई, त्यो सबै बिजनेस प्रोसेसहरू त्यो गर्नलाई अनि भनौँ न टु एक्चुअली start getting revenue हैन फ्रम अ बिजनेस, त्यो भनेको चाहिँ टेक्स लट अफ टाइम। यु शुड ह्याभ द नेसेसरी मिन्स टु सस्टेन टिल द्याट हैन। त्यो छैन भने चाहिँ अफकोर्स फेल चाहिँ हुन्छ हैन। एकदमै जस्ट त्यो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि त्यो बुझ्नु पर्यो कि डु आई ह्याभ द इनफ क्यापिटल त्यो हैन जुन मैले चाहिँ मेरो त्यहाँ मलाई सस्टेन गर्नलाई। अनि बल्ल वान्स यु स्टार्ट मेकिङ मनी देन मेबी यु क्यान ग्रो हैन। सो त्यो चाहिँ सोच्नु जरुरी छ कि म कुन चाहिँ खाली सोचिरहेको छु जस्ट म चाहिँ अब हैन म के गर्छु, म आई जस्ट वान्ट टु स्टार्ट अ स्टार्टअप भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट सी द पोइन्ट कि। स्टार्टअप गर्यो अनलेस यु हेभ समथिङ अलरेडी प्लान के। सो प्लान गरेर मात्र स्टार्टअप खोल्नु भन्छु कि म चाहिँ। विदाउट प्लान चाहिँ त्यस्तो त्यतिकै हचुवा भरमा चाहिँ खोलेर चाहिँ भएन कि। स्टार्टअप त एनीवेज प्लानिङ भएन भने त बर्बादै हुन्छ त्यो त। सो क्वेसनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि इन्टर्नसिप अथवा आइटी कम्पनीजहरूको जबमा चाहिँ सर्टेन लेभल अफ एक्सपिरियन्स माग्नुहुन्छ, मिनिमम पनि अझ 2-3 years त मिनिमम हो, त्यसपछि 4-5 years त लेखेकै हुन्छ हैन। सो भर्खर ग्रेजुएट भएको कोही क्यान्डिडेटलाई चाहिँ इफ दे वान्ट टु अप्लाई इन दोज टाइप अफ पोजिसन्स, अब एक्सपिरियन्स त छैन तर अब हाउ डु दे ट्याकल दोज काइन्ड अफ सिचुएसन, एटलिस्ट ट्राई टु ल्यान्ड दोज? त्यो चाहिँ आई थिङ्क हैन यो एक्सपिरियन्स चाहिँ राख्नुको कारण पनि छ हैन। किन चाहिँ अब कम्पनीहरूले पनि किन खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेकेन्सी ल्याउनु भनेको चाहिँ दे वान्ट समथिङ हु क्यान, दे वान्ट समवन हु क्यान आज जोइन गरेर मेबी भोलि पर्सिबाट नि दे क्यान स्टार्ट कन्ट्रिब्युटिङ टु द प्रोजेक्ट हैन। अनि हामीले भर्खर फ्रेस ग्रेजुएटसँग त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन। वी क्यान नट एक्सपेक्ट कि उनीहरू आजको भोलिबाट नै के भन्छ प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्ने। त्यही भएर एक्सपिरियन्स किन दे हेभ अलरेडी वर्क लाइक मेबी 2 years गरेपछि दे नो द प्रोसेस, सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको भोलि नै उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ किनभने त्यो अर्जेन्सी हुन्छ कि हैन। किन भेकेन्सी नर्मली अब कम्पनीहरूले क्रिएट किन गर्छ भन्दाखेरि दे हेभ
एउटा कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आयो अथवा दे वान्ट टु स्केल एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई भोलिबाट पर्सिबाट मेबी हिजोबाट नै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन दे डोन्ट ह्याभ द पिपल एन्ड त्यो केसमा चाहिँ दे वान्ट समन हुज एक्सपिरियन्स हैन एक्सपिरियन्स भएको त्यसै खोज्छ तर अब फ्रेसरको केसमा चाहिँ त्यही मैले अघि भने नि अब यस अब एक्सपिरियन्स इज इम्पोर्टेन्ट हैन त्यो चाहिन्छ त्यो नभएको हुँदैन तर त्यही भएर चाहिँ अब ट्रेनिसिप इन्टर्नसिपबाट सुरु गर्ने ट्रेनिसिप इन्टर्नसिपमा दे डोन्ट यु डोन्ट लुक फर एक्सपिरियन्स त्यसमा चाहिँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट जस्तो सोचौँ कि आफूलाई डोन्ट थिङ्क कि म आज ग्रेजुएट भएर आजको भोलि नै म एकदमै हाई पेइङ जब ल्यान्ड गर्छु भने चाहिँ इट्स भेरी अनलाइकली सो यु निड टु इन्भेस्ट आफ्नो पढाइमा लाइक 3 years 4 years को इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु सक्नुभयो होइन जस्तो अब डक्टरहरू रेजिडेन्सी गर्छन् होइन पास आउट भएपछि 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ रेजिडेन्सी टाइप गर्छन् सो त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्नु कि लाइक मेबी 1 year मात्र इन्टर्नसिप ट्रेनिसिप लाइक नर्मल इन्टर्नसिपबाट सुरु गऱ्यो भने ट्रेनिङमा गएपछि डेफिनेटली त्यहाँबाट चाहिँ जब त ल्यान्ड भइ नै हाल्छ होइन तर पनि अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्टोर एक्सपिरियन्स भएपछि मेबी अब हामीले त्यो सबैमा 2-3 years नचाहिन पनि सक्छ कोहीले चाहिँ लाइक भनौँ न फ्रेसर्सहरूलाई पनि मागि नै रहन्छ अनि त्यो डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ पोजिसन तर त्यो इन्टर्नसिप ट्रेनिसिपबाट चाहिँ सुरु गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बिल्ड गरेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ लाइक यु क्यान एप्लाई कि मैले चाहिँ यति काम गरेको छु यहाँ भने सो त्यसबाट पनि यति जान चाहिँ सकिन्छ तर डोन्ट एक्सपेक्ट कि आजको भोलिबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा हाई पेइङ जब चाहिँ पाउँछु भने ओके so there are 2 more questions last दुईटा हो है अब चाहिँ ओके सो यहाँ के सोधिराख्नु भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सर्टिफिकेसनहरू लिनु कोर्सेसहरू लिनु भन्नुभयो नि सो वाइ इज इट सो इम्पोर्टेन्ट अनि प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ त प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सर्टिफिकेसन भन्नाले सर्टिफिकेसन नै भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले होइन मैले के भन्न खोजेको भने जस्तै लाइक इफ यु क्यान प्रुभ कि ल मैले चाहिँ अनलाइनबाट ट्रेनिङहरू लिएको छु योमा सिकेको छु भने एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा त्यो पनि देखाउँछ उसको एउटा प्र्याक्टिभनेस होइन सो नट जस्ट कि कलेजमा पढाएको कोर्समा त पढेको होइन चाहिँ हि वान्ट्स टु समथिङ मैले चाहिँ नयाँ कुराहरू आफ्नै इन्ट्रेस्टले सिक्न खोजिरहेको छ भने त्यो एउटा देखाउँछ कि एक सेकेन्ड रोके है मैले तपाईँ हजुर हजुर specific this person is talking about AWS certification so what is the question actually फेरि भन्नुस् न so how important is AWS certification मेरो मिस भएको छ सरी अब इट डिपेन्ड्स हैन अब के पोजिसनको लागि एप्लाई गर्नु भएको छ के छ हैन अब इफ यु आर जस्ट लाइक जेनेरिक काइन्ड अफ त्यसमा AWS सर्टिफिकेसन त्यस्तो इम्पोर्टेन्स नहोला त्यो भयो भने अझै राम्रो AWS गरेछ भने इफ कम्पनीलाई चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न AWS मा एक्सक्लुसिभली काम गर्छ भने AWS सर्टिफाइड मान्छे हुन्छ त्यसलाई एकदम सजिलो भयो नि त किनभने उसलाई सिकाउनु परेन हैन सो इट डिपेन्ड्स अन व्हाट काइन्ड अफ जब यु आर एप्लाइङ फर एन्ड एभ्रिथिङ इज कन्टेक्चुअल के हैन यो हुनै पर्छ भन्ने छैन नभए पनि हुन्छ कस्तो खालको जब एप्लाई गर्नुहुन्छ कहीँ चाहिँ मेबी AWS मै काम अरू सर्भरमा काम गर्ने टाइपको हुनसक्छ त्यो केसमा मेबी नट नेसेसरी तर कहिलेकाहीँ केसमा चाहिँ लाइक दे माइट बी लुकिङ फर स्पेसिफिक पिपल हु हेभ लाइक नो अबाउट AWS अनि त्यसमा सर्टिफिकेट भयो भने त अझै उनीहरूले चाहिँ दे सर्टिफिकेट हुनुको मतलब के छ दे हेभ पास्ड सम एक्जाम्स सो दे नो द बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा छ भने उनीहरूलाई भयो नि त दे क्यान बी एस्योर्ड नि त त्यो भएपछि इट्स लेस इन्भेस्टमेन्ट फर देम अनि त्यो हिसाबले चाहिँ सर्टिफिकेसन भ्यालु चाहिँ त्यहाँ आउँछ कम्पनीलाई सो इट डिपेन्ड्स अन कन्टेक्स्ट उनीहरूलाई कस्तो खालि जबको लागि एप्लाई गरेर हो सो कति केसेसमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कति केसमा चाहिँ इट माइट नट बी सो इम्पोर्टेन्ट So this is the last question for Prashant ji. Prashant ji को company चाहिँ कस्तो हो डिटेल अलिकति भन्नु पर्यो Okay. So I'll मैले भनेछु हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ Young Innovations. So we're based in Lalitpur. So हामी चाहिँ 2014 देखि हामी 2007 देखि हामी we've been working in the tech industry. So हाम्रो कम्पनीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ we're basically अब हामी चाहिँ एउटा टेक कम्पनी नै हो सो भनेपछि we are a service based company but also we have our own products as well. And so service based company भनेपछि चाहिँ we provide services related to technology, IT, so software development, mobile development, website development, and so IT is related consultancy or so data some related. So we work a lot with data as well. So data ko kaam garnu clear. So त्यस्तो कामहरुमा चाहिँ we provide our services. अनि हामीले चाहिँ अब धेरै जसो अब अहिले हाम्रो client portfolio हेर्नु भयो भने चाहिँ we work a lot with development organizations, NGOs, INGOs. हामीले नेपाल बाहिर पनि धेरै काम गरेका छौँ बाहिरको गभर्नमेन्टदेखि लिएर बाहिरको डोनर एजेन्सिजदेखि लिएर स्पेशली हाम्रो यो ओपन डेटाहरुमा हामी पहिला एकदम धेरै इन्भल्भ थियौँ हैन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अहिले एज स्ट्रीम भन्ने हाम्रो आफ्नो एउटा प्रोडक्ट पनि छ सो एज स्ट्रीम भनेको चाहिँ यो
डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले आफ्नो एज सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने एउटा टुल छ है सो यो चाहिँ अहिले मोर देन 500 अर्गनाइजेसन्सहरूले वर्ल्ड वाइड युज गर्नुहुन्छ यो टुल चाहिँ सो इट्स अहिले चाहिँ हामीले रिसेन्टली लाइक यसलाई इट्स अ पेड टुल छ यसबाट हामीले रेभेन्यू पनि अहिले जेनेरेट गर्छ पहिला चाहिँ फ्री मोडलमा थियो अहिले फ्रिमियम मोडलमा छ अहिले चाहिँ होइन सो त्यस्तो खालि प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ अनि वी अल्सो वर्क अ लट विथ यहाँको अहिले नेपालमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट्सहरूदेखि लिएर हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट्सदेखि लिएर सो गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू उनीहरूको लागि भनेर टेक्नोलोजी सल्युसन्सहरू कतिलाई चाहिँ अब भनौँ न एमआइएस सिस्टम्सहरूदेखि लिएर मोबाइल एप्सहरूदेखि लिएर डेटासँग रिलेटेड टुल्सहरू होइन सो त्यस्तो टुल्सहरू डेभलप हुन्छ बेसिकली हामीले गर्ने कामहरू भन्दा समराइज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो नै हुन्छ हाम्रो कम्पनी चाहिँ त्यही हो लाइक टेक कम्पनी वेआर फोकसिङ अन लाइक मोस्टली अन डेभलपमेन्ट सेक्टरसँग रिलेटेड क्लाइन्ट्सदेखि लिएर वी अल्सो हेभ लाइक फ्यु कमर्सियल क्लाइन्ट्स एज वेल एन्ड एजुकेसन सेक्टरको क्लाइन्ट्सहरू पनि छन् होइन तर धेरै फोकस चाहिँ हाम्रो अलिकति डेभलपमेन्ट साइडतिर छ Okay. Thank you so much, Prashantji, and thank you everybody for sending in your questions. This is finally the end of our session and the session by Prashantji. Thank you so much for joining us. Skill Lab र Young Innovation को collaboration मा हामी अझै पनि यस्तो sessionsहरू लिएर आउँछौँ wherein we will be sharing, not me, Prashantji को टिमहरूबाट चाहिँ a lot of us we will be sharing informations about IT को बारेमा what are the knowledges that you need in the IT sector and how can you grow as in the IT sector and build a career. So यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी अझै धेरै information लिएर आउँछौँ in the coming days. So please follow us, please follow Young Innovation as well as Skill Lab on all our social handles. Then you will definitely receive all the notifications. तपाईहरुको हामीलाई च्याट बक्समा इमेल आइडीजहरु शेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ आईटी रिलेटेड हाम्रो जे पनि प्रोग्रामहरु हुन्छ यङ इनोभेसनको कोलाबोरेसनमा that will all be circulated to you. And this is thank you so much everybody for joining us today. Hope you have a wonderful Friday and a wonderful weekend. Thank you everyone. Thank you Niyazi. Bye bye. Thank you everyone. Bye. Thank you so much.